this organizing team, and he came to the campus yesterday itself, and he is going through all the organizing, what all the things were happening, who are all coming to participate, what are all the competitions, everything he is meticulously planning, and he himself has rolled out this agenda also. So we welcome you, sir, on behalf of Janssen Institute of Technology. And very vibrant and enthusiastic personality, Mr. B. Shri, Coordinator, Ariviyal Palagai, Vigyan Prashar TN Division, Chennai. He is one of the instrumental person in organizing this program. A big round of applause to Shri Kumar, sir. He's very instrumental in organizing this program. And I take the opportunity to welcome Dr. Ramalada Marimuthu, Chair, Chapters Committee of SSIT, IEEE, USA. I welcome you, ma'am, for this program. இந்த விழா நாயகர் 74 விஞ்ஞானிகளை பற்றி இதுவரை பேசி முடித்துவிட்டு இன்று 75வது விஞ்ஞானியை பற்றி உங்களோடு உரையாற்ற காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். பாரத ரத்னா டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சாதனைகளை பற்றி நம்மோடு கலந்து பேசி இன்று நம் அனைவரையும் மகிழ்வூட்டக்கூடிய திரு ஆயிஷா இரா நடராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு உங்களோட பலத்த கரகோஷங்களோடு வரவேற்கிறேன். ஆனா ஐயாவை வரவேற்கும் போது நான் தமிழ்ல தான் வரவேற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால, ஏன்னா அந்த உணர்வு அவரை பார்த்ததும் வந்துடும், அவர் பேர் சொல்லும் போதே வந்துடும். ஸோ அப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் இன்று நம்மோடு, இந்த நிகழ்வினுடைய நாயகர், விழா நாயகர் அவர் தான். அவர் இன்னைக்கு நம்மோடு உரையாற்ற போறார். அத்துணை மாணவர்களும் அவருடைய உரையை கேட்டு, அது மட்டுமல்ல, இன்று அவருடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவும் இருக்கிறது. 75 விஞ்ஞானிகளை பற்றின நூல் வெளியீட்டு விழாவும் இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே நடைபெற இருக்கிறது. ஸோ அதுவுமே நாம் இன்று கண்டு கழிக்க போறோம். ஐயா, உங்களுக்கு ஐயா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். And see, the main person behind all this is doing all the activities on the backstage, Mr. G. Kannabaran, Coordinator, Galileo Science Club. He is very, very instrumental in making this program happen at Janssen Institute of Technology. I welcome, sir. Welcome, Kannabaran, sir, for this program. And Mr. Ganeshan, sir, from Ariviyal Palagai, Vigyan Prashar, Chennai. So it is indeed a great honor for us to host all these dignitaries for this program. And I welcome Dr. Ilangovan, sir, Vice Principal, Janssen Institute of Technology, for this program. So the morning itself, he is rendering his help. So I welcome you, sir, and all the faculty fraternity from various institutions, school, colleges, family members of the dignitaries, and the hero and heroines of this today's talk series program. You, the school children, I welcome you all. You know, ungalku kaidatu illaya? From morning, you've been enthusiastically participating in quiz program, project contest, and drawing. I heard that drawing la nariya kulandinga sir illa enna vidadinga na anna varayinum solittu varanjittu irukanga. That commitment, we love that commitment. So on behalf of Janssen Institute of Technology, I once again welcome you all for this talk series, and thank you for this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir, for your warm welcome. I'm profoundly delighted to invite Dr. I.K. Linin Tamalkovan to present our venerated chief guest with the memento as the expression of gratitude. I request Dr. Nakul Parashar to accept the memento as a token of love.
Thank you, sir. Now, I request Thiru Ayesha Natarajan to accept the memento. Thank you, sir. I request Dr. M.P. Suresh Kumar to accept the memento as the token of love. Thank you, sir. I request Dr. Ramalata Marimuthu to accept the memento as the token of love. Thank you, ma'am. I request Mr. G. Kanabaran to accept the memento as the token of love. Thank you, sir. I welcome Dr. I.K. Lenin Tamalkovan, Scientific Officer, TNSTC, Birla Planetarium, Chennai, to address the gathering. மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களுக்கும் குழுமிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய நாயகன் ஐயா முனைவர் ஆயிஷா நடராஜன் அவர்கள் பற்றி நிறைய பேர் பேச உள்ளார்கள். அவரும் APJ கலாம் ஐயா அவர்களை பற்றி பேச உள்ளார்கள். இந்த இந்திய திருநாட்டின் அறிவியல் பங்களிப்பின் இந்தியாவோட பங்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, உலகளாவியது. உலக சரித்திரத்தில் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதை வந்து ஐயா சொல்ல 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 நமக்கு நிறைய தெரிய விஷயம் வருது. அது ஒரு சில விஷயம் மட்டும் நான் சொல்றேன். நீங்க அது 1905 ரான்ஜனுக்கு அந்த நோபல் பிரைஸ் கொடுத்ததுலேருந்து, பட் அதோட பங்களிப்பு வந்து இந்தியாவில இருந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்குது. இந்த மாதிரி விஷயத்துல இருந்து நிறமாலை சசிவராமன், மகரந்தவியல், சோதனை குழாய், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதை பத்தின ஒரு சின்ன புக்லெட் கொண்டு வரோம். மீண்டும் ஒரு பெரிய புத்தகம் முழுவதுமாக, அவருடைய உரை முழுவதுமாக தொகுத்து ஒரு புத்தகம், பெரிய புத்தகம் வரும்போது இன்றைக்கு ஒரு சிறிய புத்தகம் வருகிறது. இது ஒரு நீண்ட பட்டியல். இந்த 75 பேருங்கிறது 75 சுதந்திர தினத்துக்காக நம்ம கொண்டாட்டத்துக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். இதுல விஞ்ஞானிகளோட பங்களிப்பு, ஏன்னா இந்த ஒவ்வொரு மாணவரும் ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பு, ஏதாவது ஒரு அவங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒன்று செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்திலும் ஒவ்வொரு மாணவரும் மாணவியரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள். பெரிய அளவுல விஞ்ஞானிகள் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். சரியா? இந்த நம்ம உலக வரைபடத்துல எந்த ஒரு இடத்துல எந்த ஒரு நாட்டையும் நம்ம எடுத்தாலும் அந்த இடத்துல நிச்சயமா ஒரு இந்திய விஞ்ஞானியின் பங்களிப்பு இருக்கிறது. இந்த பங்களிப்புல நீங்களும் ஒருவராக ஒரு நாள் வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய எல்லோருடைய ஆசை. இந்த மாதிரி ஐயா பேசி 75 உரைகள் இன்றோட நிறைய போகிறது. அவரை வாழ்த்தி வணங்குகிறோம். இந்த நேரத்துல நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கோரிக்கை. ஒரு வாரம் இருக்கும். அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய சொந்தக்கார பொண்ணு, ரிலேஷன் ஒரு பொண்ணு, கனடால இருந்து 4ஆம் கிளாஸ் படிக்குது.
அந்த பொண்ணு இங்க வந்திருந்தது. அந்த வந்தப்ப அந்த பொண்ணு பேரு காயத்ரி மீரா. காயத்ரின்னு பேர் வச்சாங்க. அந்த குழந்தைக்கு வந்து அங்க இருக்கிறவங்க, கனடாவில் இருக்கிற ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் காயத்ரிங்கிற பேரை உச்சரிக்க முடியல. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த பொண்ணுக்கு கிருஷ்ணர் பத்தி பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால மீரா அப்படின்னு சேர்த்து வச்சுட்டாங்க. ஸோ அந்த பொண்ணோட பெட் நேம் என்னன்னா மீரா. ஸோ எல்லாருமே மீரா மீரான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாங்க. அவங்க ஷார்ட் நேம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த பொண்ணு வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் தமிழ் பேசுவாங்க. ஸ்கூல்லையும் இந்த பொண்ணு ஏதாவது எப்பயாவது தமிழ் வார்த்தைகள் பயன்படுத்துற என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இது என்ன என்னமோ சொல்ற, நீ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்ப கேட்டப்ப இது தமிழ், நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு, பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு ஆங்கிலமோ இல்ல பிரெஞ்சோ ஜெர்மனோ தெரியுது, ஆனா தமிழை பத்தி தெரியல. தமிழ்னா அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மொழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி சொல்லுது, ஒரு 4ஆம் கிளாஸ் பொண்ணு. இந்த மாதிரி சூழல் வந்து ஒண்ணு இருக்கு. பாரதியார் கவிதைகள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அட்லீஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. சென்றிடுவீர் 8 திட்டம், கலை செல்வங்கள் யாவும் தொடர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் ஒரு சின்ன கவிதை இருக்குது. நான் என்ன ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்னா, ஐயா அவர்கள் எழுதி தொகுக்கக்கூடிய இந்த புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்தால், தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்திருக்கு, தமிழ் மூலம் இவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க முடியும். தமிழை எல்லாருக்கும் பரப்ப முடியும். தமிழையும் கொடுக்கணும். அதே சமயத்துல இந்த ஆங்கிலத்துல நம்ம கொண்டு வர்றது மூலம் இந்த மாதிரி இந்தியா, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய பேர் இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல. மேபி இப்ப கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிக்குது. பட் அமெரிக்காலலாம் ஆல்ரெடி வெளிநாடுகள்ல சில ஜெர்மனி போன்ற சிறு நாடுகள்ல அங்க போனோம்னா என்ன பிரச்சனை, இந்தியாவை அப்படியா ஒண்ணு இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் பாமர மக்களுக்கு, பெரியவர்கள் படித்தவர்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பாமர மக்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஆனா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெர்மனி பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸ்காட்லாந்து தெரியுமா? தெரியுமா? நார்வே, பின்லாந்து தெரியுமா? தெரியும். ஆனா இந்தியா பத்தி தெரியல. அவ்வளவு பெரிய ஒரு கான்டினென்ட்ல, ஆசிய கண்டத்துல ஒரு பெரிய நாடு அது. யூரோப்ல உள்ள பல நாடுகள்ல சேர்த்தாலும் இந்தியா அளவுக்கு வராது. அந்த மாதிரி அவ்வளோத்தையும் சேர்த்த ஒரு பெரிய நாடு இந்த நாடு. ஆனா இந்த நாட்டை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியல. தமிழ்ங்கிற ஒரு மொழி இருக்குன்னு கூட தெரியல கனடாவில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஆனா கனடாவில் இந்த தமிழ் ஷேர்ல உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. அதனால ஒரு வேண்டுகோள், இந்த மாதிரி உங்க புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதனை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்ள. நன்றி. வணக்கம். Thank you, sir. Secondly, I would like to welcome Mr. B. Shri Kumar, Coordinator, Arriviyal Palagai, Vinyan Prashad, Tamil Nadu Division, Chennai, to address the gathering. Thank you. வணக்கம். 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 ஓகே, எல்லாரும் அலர்ட்டா இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். மேடையில் இருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக டாக்டர் நக்குல் பராசர், விஞ்ஞான் பிரச்சாரனுடைய டைரக்டர், புதுதில்லியிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நம்மிடையே வந்திருக்கிறார். அவரை வருக வருக என்று கைத்தட்டி வரவேற்போம். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மையமாக இருக்கக்கூடிய முனைவர் ஆயிஷா நடராஜன் அவர்களையும் நாம் வரவேற்போம். இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு உத்வேகம் அளிக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் அலுவலர் திரு லெனின் தமிழ்கோவன் அவர்களையும் வரவேற்போம். அதே போல இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய மேடம் ராமலதா மேடம், அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு இந்த இடத்தை கொடுத்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவதற்காக ஒத்துழைப்பு வழங்கிய சுரேஷ் அவர்கள், அதே போல இந்த கண்ணபிரான், நம்முடைய கலிலியோ அறிவியல் கிளப்பினுடைய கண்ணபிரான் அவர்களையும் வருக என்று வரவேற்போம். என்னுடைய உடன் பயணித்து வரும் அறிவியல் பலகையினுடைய திரு கணேசன் அவர்களையும் வரவேற்போம். அன்பு நண்பர்களே, ஏற்கனவே எல்லோரும் வரவேற்று விட்டார்கள். இந்த வரவேற்பு எதற்காக என்றால், இவர்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த 74 உரைகளிலும் மோரல் சப்போர்ட்டாக இருந்து, வெளியிலிருந்தும் உள்ளே இருந்தும்
ஒத்துழைப்பு அளித்து இந்த நிகழ்ச்சியை மிக அழகாக கொண்டு சென்றதற்காக அவர்களுக்கு இந்த வரவேற்பு. அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியை ஆன்லைன் மூலமாக தவறாது கண்டு வரும் அனைவருக்கும் இந்த வரவேற்பு. அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறவர் என்று வரவேற்கிறேன். அன்பு நண்பர்களே, யூடியூப்லயும் அதே போல கண்டு வரக்கூடிய நிறைய ஃபேன், சாருக்கு நிறைய ஃபேன் இருக்காங்க, அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்பு அளிக்கிறோம். அன்பு நண்பர்களே, உங்களுக்கு அறிவியல் பலகை பற்றி தெரியுமா? யாருக்காவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க தெரிஞ்சிருந்தா. ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். பல பேருக்கு இங்க தெரிஞ்சிருக்கு. இது விஞ்ஞான் பிரசார் என்ற ஒரு அமைப்பினுடைய மத்திய அரசினுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் கீழ் இயங்கக்கூடிய விஞ்ஞான் பிரசாரின் தமிழ் பிரிவாக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டிலிருந்து செயல்பட்டு வருகிறோம். கொரோனா காலகட்டம் என்பதால் ஆன்லைன் வழியாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி வருகிறோம். அதில் குறிப்பாக வாரம் ஒரு விஞ்ஞானி என்ற உரைத்தொடர் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது ஒரு நாள், நிச்சயமாக ஆரம்ப காலத்தில் சனிக்கிழமையாகவும் அதற்கு பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை உங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை சயின்டிஸ்ட், இந்திய அறிவியலாளர்களை தெரியும், விஞ்ஞானிகளை தெரியும்? கை தூக்குங்க, நல்ல பேர் சொல்லுங்க. எத்தனை விஞ்ஞானிகள் தெரியும்? கமான் கமான் சொல்லுங்க. ரைட், ஓகே, 1, ரைட், 2, சாரி, ஓகே, அப்புறம் ரைட், ரைட், வெரி குட். அசிமா சாட்டர்ஜி, கமலா சுவானி, வெரி குட். விக்ரம் சாராபாய், ரைட், யா, தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ. நிறைய நீங்க படிச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இதுதான் எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக நான் பார்க்கிறேன். ஏன்னா சில கல்லூரிகளுக்கு நாங்க விசிட் பண்ணும்போது அங்க கேட்டோம்னா ஒரு 5, 6 சயின்டிஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா 75 விஞ்ஞானிகள், 75 அல்ல அதற்கு மேலும் இருக்கிறார்கள். இதுவரை 75 விஞ்ஞானிகளை நமக்கு சிறப்பாக திரு ஆயிஷா நடராஜன் அவர்கள் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ஆச்சரியப்படத்தக்கது. அவர் ஒரு பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு பணியாற்றி வருகிறார். அதே போல பல பத்திரிகைகளிலும் பல தொலைக்காட்சிகளிலும் தொடர்ந்து அறிவியலை பரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார், எழுதி கொண்டிருக்கிறார், பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு இயக்கம் என்பது போல ஒரு இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அவரிடம் ஒரு நாள் போன் செய்து அவர்கிட்ட கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி பிளான் பண்றோம். ஏன்னா அவருடைய புத்தகம் ஒன்றை படித்துக் கொண்டிருக்கேன். அப்போது இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டது. அதாவது தமிழில் இவ்வளோ அறிஞர்களை, விஞ்ஞானிகளை இந்த தமிழ் சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். அவர் எந்தவித ஒரு மறுப்பும் இல்லாமல், அதே போல எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவோம் சார் அடுத்த வாரத்தில் இருந்தேன்னு சொன்னாரு. உடனடியாக ஆரம்பித்தோம். ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் தான் அவருடைய முதல் விஞ்ஞானி. அவரிலிருந்து இன்று அப்துல் கலாம் வரை இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஞ்ஞானிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாறை கேட்கும்போது நிச்சயமாக நாம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், அதே போல பல நியூட்டன், பல விஞ்ஞானிகள், வெளிநாட்டு விஞ்ஞானிகளை நாம் தெரிந்திருக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய இந்திய விஞ்ஞானிகளை தெரியவில்லையே என்று பலரும் ஆன்லைன்ல அவர் நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது வருத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன். அதே போல அவர் எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் தொடர்ந்து சளைக்காமல் 75 வாரங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்து கொண்டதற்கும் அவருக்கு நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் சாகித்ய அகாடமியினுடைய விருது பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர். அந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் பல இடங்களில் டெல்லி, வாரணாசி, எங்கெங்கு போகணுமோ அங்கெல்லாம் போவாரு. அங்கேயும் போய் அறிவியலை பரப்பும் விதத்தில் ஆங்கிலத்திலும் உரையாற்றி அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த அறிவியலை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். இலக்கிய வட்டாரங்களிலும் அறிவியலை கொண்டு போகக்கூடிய மிக பெரும் ஒரு ஆசானாக அவர் இருக்கிறார். அவருடைய இந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியானது இன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்துல் கலாம் பற்றி நீங்கள் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், படித்திருப்பீர்கள். அவருடைய அறியப்படாத பல விஷயங்களை இன்று நமக்கு தொகுத்தளிக்க இருக்கிறார். இந்த உரையை கேளுங்கள், நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் இது மாற்றத்தை உருவாக்கும். தொடர்ந்து அறிவியல் பலகையினுடைய நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கள். ஏன்னா இது ஒரு நிகழ்ச்சியோடு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் தொகுத்துக்கிறோம். குறிப்பாக கடலின் அதிசயங்களை தெரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் நாராயணி, சுப்பிரமணி நாராயணி அவர்கள் தொடர்ந்து வார வாரம் நிகழ்ச்சி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்.
அதே போல ஹேமலதா என்ற ஒரு மேடம் இதுல வனக்காவலராக திருநெல்வேலியில் இருக்கிறார். அவரும் காட்டு விலங்குகள் பற்றி உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறார். அதே போல லேசர் சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் மாசிலாமணி அவர்கள் அறிவியலினுடைய இயற்பியலை வெகு நுணுக்கமாக எளிமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார். இப்படி தொடர்ச்சியான பல உரைகளை நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அறிவியல் பலகையினுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே போல ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், நீங்க இந்த இளைஞர்கள் இந்த காலத்தில் என்னென்ன பயன்படுத்துறீங்களோ அனைத்திலும் அறிவியல் பலகை இருக்கிறது. அதே போல அறிவியல் பலகையினுடைய மாத இதழும் நாங்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். அதிலும் செறிவான கட்டுரைகள் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் தமிழில் மிக அழகாக எழுதுகிறார்கள். இவர்கள் இங்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு வெளிநாடுகளிலும் ஜப்பான்ல இருக்காங்க, ஸ்வீடன்ல இருக்காங்க, லண்டன்ல இருக்காங்க. இந்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அனைவரும் அவர்கள் படித்த அறிவியலை இந்த சமூகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் பேசியும் எழுதியும் வருகிறார்கள். இதெல்லாம் உங்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும். நீங்கள் எதிர்காலத்தினுடைய இந்த இந்தியாவினுடைய அடுத்த தலைமுறை உங்களுக்கு உங்களில் பலரும் விஞ்ஞானிகளாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே இவர்களுடைய கதைகளை நீங்கள் கேட்கும்போது நிச்சயமாக பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். அதையும் நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் வணக்கம். Thank you, sir. Now, I would like to welcome Dr. Ramalata Marimuthu, Chair Chapters Committee of SSIT IEEE USA. A very good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais. எல்லாரும் தமிழ்ல பேசினாங்க, நானும் கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுவேன். In addition, I would like to talk something in English also. Science, children, Abdul Kalam sir. இந்த மூணு ஒண்ணுக்கு ரொம்பவே தொடர்புடையது. All the three are connected completely, deeply. And I would like to just give an example of how I knew about this. I'm very much interested in assistive technology. I don't know how many of you understand what assistive technology is. Do you know anything about assistive technology? Somebody? No? Okay. We know that not everybody has the same needs in the world. Many of the children are born with special needs. Special needs அப்படின்றது வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆட்டிசம், எபிலெப்சி, டிஸ்லெக்சியா, இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ். And many of the children are born with it. So my research is into assistive technology, and we have devised so many gadgets for people with epilepsy, people with drop foot, people with dyslexia, and one screener system for autism was done by a student. And for this project, I was a mentor. And we wanted to implement it for the districts of Tamil Nadu, because this screener system can identify autism in children below 5 years, which is very difficult. And unless otherwise they are identified below 5 years, it's impossible to train them. There are some training centers, but they are struggling to find the children because it's not easy to train them. They need the parents also along with them. So whatever time it takes, it might be 10 years, it might be 15 years, whatever it is, the whole time the parents are also supposed to be with them, helping them, supporting them, working with them, which is really difficult for people below the poverty line. And that is the reason most of the parents, they don't even acknowledge that their children have autism or dyslexia or any of these special needs. And
I am interested in bringing out some of the solutions for this. So we devised one device for helping a child walk in a straight line, because walking in a straight line for an epileptic child is very difficult. And when it was implemented, the child can be trained to walk in the straight line with the help of a music and giving them an alarm when they go out of the line. And again, this was to be implemented in some of the paramedical departments of the hospitals. So in these two projects, we approached Dr. Abdul Kalam, and immediately he helped us connect with the Secretariat for the Disabled in Tamil Nadu government, and we implemented it. Immediate. And that is the reason, whatever he talks, he was the one to walk the talk. Whatever he says, he will do, he will implement. And I believe that that is one quality that all the children should think about and do the impactful work towards the community. Now, I'm having my friends all over the world, every one of them with the same idea that we need to bring the best quality of life for everyone. And it is impossible because of this, the special needs. Everyone has different needs, but that is where we get the opportunity. We have so much of opportunity to work towards bringing the best quality of life. I have brought one friend here, Navanita Krishnan. He is also working with me in this project. And I'm happy to say that many young children like you are also in our committees, are also in our networks, helping us find out solutions for this special needs everywhere in the community. You just come out of your house and see the community. You will find at least one need where you can use your knowledge, science, technology, everything to bring out some kind of solution for their need. So I implore you, please do it. Every one of you, please do it. And Dalai Lama said, if you think you're too small to make an impact on the world, just think of a mosquito in your bedroom for a whole night. When a mosquito can impact your sleep for the whole night, why can't you? Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I would like to welcome Mr. K. Ganeshan, Arrivial Palagai, Chennai, to address the gathering. I welcome you, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த புக்கு ஆக்சுவலாக சயின்டிஸ்ட்டை பற்றி ஆரம்பிக்கும் போது பேஷண்ட் ஜூம் மீட்டிங்கில் சொல்லி பேசிட்டே இருந்தோம். நான் பாதியில் தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறமா இதை வந்து ஒரு புக்லெட்டாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணணுமா, அதுக்கான வேலைகள் பண்ணோம். நேற்றுக்கு தான் புக்கு ரெடி பண்ணி இப்போ இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி வந்து ஆயிஷா நடராஜன் சார் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 40 வருஷமாக, கிட்டத்தட்ட 38 வருஷமாக தெரியும். அவரோட அந்த ஆயிஷாங்கிற நாவல் வந்து ஒரு புக்கில் தான், மேகசினில் தான் படித்தேன். படித்த உடனே அதை நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு. நான் இப்போ சின்ன வயசில் இருந்து படித்தது. அது படிக்கும்போதே வந்து ஆக்சுவலி நான் வந்து படித்தது அவரோட நாவல் கூட படிக்கலை. அந்த நாவலை பற்றி 2 ரீடர் வந்து எழுதியிருந்தாங்க. அதாவது அவங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவே நம்மளை அவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த நாவல் எப்படி நாவல் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நான் கொண்டு வந்தேன். சார் வந்து அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எழுத்து வந்து செம்மையாக அவர் வந்து அந்த பசங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த வந்து அவரால் அவ்வளோ நல்லா சொல்ல முடியும். அவர் அதான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த புக்லேயும் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் இன்னைக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு வந்து ஒரு சின்ன புக்லெட்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். இதை ஃபியூச்சரில் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். சார் வந்து இந்த எழுத்துல வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள். அவர் எழுத்து படித்து தான் நிறைய குழந்தைங்க டீச்சர்ஸை கூட பார்த்தீங்கன்னா கூட சார் எங்கே படித்தாலும் ஆயிஷா நடராஜன் சார் இந்த புக்கு படித்து தான் அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணிப்பாங்க.
நீங்களும் அந்த புக்கை படித்து மோட்டிவேட் ஆகி ஒரு நல்ல சயின்டிஸ்டாவோ இல்லை ஏதோ துறையிலோ நீங்கள் வந்து பெரிய அளவு அப்படின்ட்டு நான் வாழ்த்துக்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, sir. Now, I request the Director, Administration, Dr. M.V. Suresh Kumar, to distribute the memento to the Chief Guest. Dr. Nakul Parasha, Director, Vinyan Prasad, Ministry of Science and Technology, Government of India, New Delhi. Thank you, sir, for accepting our compliment. I request Thiru Ayesha Natarajan to accept our compliment. Thank you, sir. Now, I would request Dr. Nakul Parasha to distribute the memento to Dr. I.K. Lenin Tamil Kovan. Thank you, sir. I would request Dr. Nakul Parasha to distribute the memento to Mr. B. Shri Kumar. Thank you, sir. I like to invite Thiru Ayesha Natarajan, Sahitya Academy Award-winning Tamil science writer, to distribute the memento to Dr. Ramlata Marivuthu. Thank you, ma'am, for accepting our compliments. I request Mr. G. Kannabiran to accept the compliments. I request Mr. K. Ganeshan to accept the compliments. Thank you, sir. With the doctorate in applied physics from Delhi College of Engineering, PG DBA in operation management from Symbiosis International University, and masters in computer science and physics from Jamia Millia Islamia University, Dr. Nakul Parasha has successfully set up 3 startups and taken them to plausible profitability. He is the director of Vinyan Prasad, Noida. Prior to this, he has led global companies like Exla Technologies as Senior Vice President and Macmillan Publishing Solutions as Vice President and head. He has worked in academia, information science, KPO, legal information sectors. He has run diverse domain service setups with lowest possible cost infrastructure to produce highly plausible EBITDA. He has been a university-level researcher and teacher, business development leader, operation risk manager, and SME for content management for various domains like legal, STM, and general content. He has hands-on experience of working in various geographies like North America, EMEA, and Asia Pacific. It's my honor to invite Dr. Nakul Parasha, Director, Vinyan Prasad, Ministry of Science and Technology, Government of India, New Delhi, to deliver the presidential address. Vanakkam. I'm just repeating what Shri Kumarji said. I wanted to speak in Tamil, but I really
have some kind of fear because my grammar, my syntax would be very, very messy. So please forgive me. So I'll slightly slowly speak in English, making it understandable to everyone. First of all, a very warm welcome, because I'm also a part of the organizers, to everybody on the dais, and also a heartfelt welcome to all of you. A very good morning to all of you. This is my second time here on this platform in this place. Way back on December 24th, 25th, there was a solar eclipse, annual solar eclipse, for which I had come and had spoken to a big, huge crowd of students, people that had come from different parts of the country. This was because we have a small network of schools, clubs that is called Vigyan Prasar Network. So I see a lot of students here, I see a lot of teachers here. So I request all of you, it's not that I'm trying to sell, but I'm trying to tell that we have more than 4,000 such WIPNet clubs. And when we work in WIPNet clubs in different schools and different places, we try to inculcate different activities for school students of all classes. We tell them why science is not interesting, but also very rewarding. When I say rewarding means that you can think of a very, very bright future of yours if you try to take science and technology after your 12th standard, right? The reason why this is so because it's not about missiles, it's not about vaccination, it's not about other developments that you do. But what happens is you start to think rationally and logically. And if you start thinking rationally and logically, I tell you, nobody, no thought can ever defeat you, right? You get the power in yourself as a winner. And when you're a winner always, all along the way. There's nothing in life that can distract you, that can demoralize you, right? And the example of this power that you have got, I'm sure all those who have heard Dr. Natarajan's lectures, 75 lectures that he delivered, he talked about the lives of these 75 brilliant people who shaped the future of our country. We are here today because science and technology, right, has made things possible for us. And in science and technology, we should be proud that we as Indians have done great in the world. It's just not getting Nobel Prizes. It's not going to big places in USA or UK or other places and doing a lot of research. But the kind of contribution that they have done, the quantitative contribution. Each of you young boys and girls, right? We look for examples. They have created examples for us. They have led everything from the front. And having heard them, what happens is we get not only inspired, we get encouraged, and we feel touched, moved, and inspired to do a lot of things. We all belong to a country where we have people like Swami Vivekananda who said, don't rest up until you get your aim. This applies to us in our daily lives. For all of you who are drawing nicely, nice posters here, the kind of passion that was there, I tell you, I had hairs being raised. I was so happy to see youngsters making models. I'm not here to compare this, but I'm telling you something very frankly and honestly. 2-3 years ago, I had gone to a university in Hyderabad. They were the undergraduate students, they were postgraduate students. Let me honestly tell you, not quote unquote, that you had models much better than they had me.
right? So to all of you, to all of you, you are a winner. Every of you is a winner because you did something which I saw at different places much better than what others did. So it's not here to, give you a pep talk or encourage you, but this is a hard reality. So you should always keep yourself and that self-confidence in you strong and above everyone. The lives of scientists that we've heard from what Dr. Ayesha Natarajan in his 75 lectures that he has brought to you. We are bringing out a book. Do get that book, a copy of that book, and do read it because he has very lucidly written in that book about the lives and inspirations of these brilliant scientists. Dr. Abdul Kalam, we all know, is somebody who was a son of the soil, right? And is a great example. We all know that. But he will be a greater example, I tell you, in each of our lives if we just started to accept what he really said and meant it in our lives. And the first thing that he said, and which I say I always feel very proud when I read about him, that he always said, we have a car, we have a vehicle, every vehicle we have a rear view mirror. Rear view mirror should not be there in our lives. Break away all those rear view mirrors in your lives which make you look at the back or make you look down. This is metaphorical statement that you should not get bowed down. You should not feel let down by anything that discourages you. You are a winner and you're a winner all the way. Winning is not a moment of triumph. It should be the way of life. And when you become a way of life, I'll tell you, each of you will not only be your board topper, but you will do much, much better. And you will set up examples for the new India that we look at. We all know 75 years of independence. We are into this. And next 25 years will make it 100 years. So this 25 years is your 25 years. So in this 25 years, my young friends, you have to outshine all others. When you say all others, you have to only outshine yourself. You have a competition within yourself and you have to win it over. And never ever think that anything that you ask is wrong. But first ask it yourself and try to find an answer yourself. And I'm sure you'll find an answer to it, right? Any problem you're doing, studying, you find a problem, think it twice. If you don't, sleep over it. And when you get in the morning, you'll have new ideas and new perceptions to look at. You are in a world when technology is at your aid. You have your cell phones, you have internet, you have a lot of information, but you have to utilize it right. Utilize it for your gains, for your ethical gains, for your right ways to do it and outshine. Why I'm trying to say all this is because I'm so impressed by the work, the passion that I saw. So in each of you, I see a topper. Each of you, I see somebody who can certainly do something and follow what you like. And it's not that I've told you have to follow science and technology. Science and technology with arts, music, humanities has become an interdisciplinary subject. And believe me, in a world today when the entire country is fighting to make more skilled people, you will make a new path for yourself, you'll carve a new niche for yourself. And then you'll remember that on 13th of August in Jansen's Technology Auditorium, we all spoke with each other. And that is why there is a tipping point in everybody's life, right? And it is never too late. Let this moment be a tipping point in each of your lives to turn into a new technocrat or a scientist of the country that's 25 years that we are looking for,
which is called as Amrit Kalam. So let's work in this Amrit Kalam. And we all know Amrit is what? Is elixir of life, right? And that elixir of life lies within you. That makes you immortal. When I say immortal, it means not because of my flesh, blood, and skin, but from the work that you have done. This gentleman is immortal. Why? Because he followed his passions. For that matter, it's not that I'm trying to sell it again. Go through this book that we'll be releasing today, and I'm sure each of these lives will be. And particularly for my girl, young students here, right? You come from a land of such great women scientists that we have produced. Women scientists who have not only, our society, it's double. It's unlike West, where a lady has to look after the house and has to carry out her passion as well. There are enormous examples that you'll find in this book about various women scientists who have done that. And over a period of time, you will see that there are things that are changing and you'll have more empowerment that will happen. I hope that next time at any juncture, in any place where we meet, right, we'll meet with something where you'll tell me that, see, I've gotten here, I've reached. It will be a moment of pride, not only for yourself, not only for your family, not only for your clan, not only for your state, but for whom? Our Matrubhumi, which is our India, our country. Make yourself proud enough that you can stand up and take it forward. Realize from the stories of scientists, great scientists who have done this. You might feel me sounding nagging, repetitive. But why I'm trying to say this? Because when I, at my school time, had problems, there was one force that kept on telling me, yes, you can do it. Yes, you can do it. Yes, you can do it. Right? I was surprised. How come this force has so much of confidence in me? That force is no longer there. My father, whom I lost in 1997, kept on telling, because he himself had left his home at the age of 7 and was a self-made man. So examples help understand this. I am giving you this. Our scientists are role models for us. If you read their idea, imbibe them, and I'm sure you'll find a lot of energy within you, and you'll become much more righteous, much more courageous, much more ethical. Them imbibe. I know it's very easy to fall to praise distractions, but if you have an aim which is higher than everything, no obstacle can distract your willpower to do that. On this note, we are very close to our 75th Independence Day. I wish you in advance a very happy Independence Day, and I'm sure that you will all realize the power that in your hands lies the Tiranga that we talk about, right? Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir, for your insightful speech. We are extremely overwhelmed and proud to release a book titled Indian Scientist Life and Achievements 75. Now, we are happy to welcome Dr. Nakul Parashar, Director, Vinyan Prashar, Ministry of Science and Technology, Government of India, and Thiru Shri Ayesha Natarajan, Sahitya Academy, Tamil Science Writer, to release the book. Now, we request Ms. Chandana to receive the book.
Thank you all. I would like to request Dr. Nakul Parasha to release the Vidyarthi Vigyan Mandan voucher 2022 to 2023. I request the dignitaries to receive it. Thank you all. பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் ஆகிவிட்டன என்ற யதார்த்தத்தை போட்டு உடைத்து தமிழ் சூழலில் மட்டுமன்றி 8 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகெங்கும் கல்வி ஆர்வலர்களின் மனசாட்சியை புரட்டி போட்ட ஒரு சிறுகதை தான் ஆயிஷா. இன்றும் லட்சக்கணக்கானவர்களை கல்வி குறித்து விமர்சன பார்வைக்குள் இழுக்கும் சக்தி வாய்ந்த படைப்பை எழுதிய ரா நடராசன் அவர்களை ஆயிஷா நடராசன் என்றே அழைக்க தூண்டியது. இயற்பியல், கல்வியியல் மேலாண்மை, உளவியல் மற்றும் ஆங்கில இலக்கியம் ஆகிய துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் மற்றும் எழுத்தாளர். கடலூரில் கிருஷ்ணசாமி பதின்ம மேல்நிலை பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றார். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து புத்தகங்களுக்காகவே வெளிவரும் புத்தகம் பேசுது என்ற மாத இதழில் ஆசிரியராய் இருந்து வருகின்றார். இவர் 2008 சிறந்த ஆசிரியருக்கான தமிழக அரசு வழங்கும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இவரது சிறுகதைகள் உலகளாவிய வாசகர் கவனத்தை ஈர்ப்பவை. தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட இக்கதைகளில் சில தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு உட்பட பல மொழிகளில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. உலக சிறுகதை தொகுதிகள் சிலவற்றில் இவரின் பல கதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றுள் 4 கதைகள் குறும்படங்களாக எடுக்கப்பட்டு பன்னாட்டு பட விழாக்களில் விருதுகளை பெற்றுள்ளன. இவரது விக்னாய விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் இவருக்கு பால சாகித்ய அகாதமி விருதினை பெற்று தந்தது. கணிதத்தின் கதை எனும் நூலுக்கு தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விருது வழங்கப்பட்டது. இவரது ஆயிஷா எனும் குறுநாவல் தமிழில் 1 லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்தது. மேலும் இது யாருடைய வகுப்பறை, ஹிக்ஸ் போஷான் வரை, இயற்பியலின் கதை, ஒரு தோழனும் 3 நண்பர்களும், நம்பர் பூதம், கலீலியோ போன்ற புகழ் பெற்ற படைப்புகளை படைத்துள்ளார். திரு ஆயிஷா நடராசன் அவர்கள் இதுவரை 74 இந்திய விஞ்ஞானிகளை பற்றி பேருரையாற்றியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வினிய வேளையில் திரு ஆயிஷா நடராசன் ஐயா அவர்களை தனது 75வது தொடர் உரையாக பாரத ரத்னா டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை பற்றி சிறப்புரையாற்ற வருமாறு பணிபன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றனர். அனைவருக்கும் வணக்கம். சமீபத்தில் ஒரு 7ஆம் வகுப்பு மாணவர் எழுதிய ஒரு கவிதையை வாசித்தேன். அதோட நான் தொடங்கினா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4 வரிதான். ஆனா நம்ம பள்ளி கல்வியினுடைய பொதுவா நம்ம கல்வியினுடைய கல்லூரிக்கும் வச்சுக்கலாம், என்ன நிலைமையில இருக்கும்ன்றதை விளக்கும் 4 வரி கவிதை. சிம்பிள். நாங்க எங்க போனாலும் மாணவர்களுக்கு இந்த போட்டிகள் நடத்துறதுனால நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கோம். மாணவர்கள் எழுதுவதை கலாமுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். கலாம் தன் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி 10 ஆண்டுகள் நான் அவரோடு ரொம்பவே கைத்திருக்கிறேன். ஒரு அறிவியல் எழுத்தாளராக எவ்வளவு தீவிரமான ஒரு வாசகர் அவர் என்பதை ஆச்சரியத்தோடு கவனித்திருக்கிறேன். நுணுக்கமான தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி கடிதம் எழுதுவார். அவரை அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு 75வது நிகழ்வாக இது மாறும் என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை.
ஒரு விஞ்ஞானியை பற்றியும் 1.5 மணி நேரம் நான் பேசுவேன். ரொம்ப சின்சியரா ஜூம்ல அந்த நூற்றுக்கணக்கான அந்த அறிஞர்களும் இப்ப கூட கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஜூம்ல இப்பயும் போயிட்டு தான் இருக்கு. யூடியூப்ல அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அதுல என்னுடைய ஒரு வாரத்தை கூட விடாமல் பின்பற்றி அந்த நிகழ்வுகளை கேட்டவங்கள ஒருத்தர் தான் அந்த சஞ்சனா, அந்த ஸ்டூடெண்ட். ப்ளீஸ் கெட் அப், கிவ் ஹர் a big hand. அதனாலதான் அவங்களையும் மேடையில கூப்பிட்டு கொடுத்தார். அந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்டவங்க நிறைய பேர் இங்க இருக்காங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. அந்த கவிதை இப்ப சொல்றேன், ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அந்த கவிதை. அடித்தது மணி, ஆசிரியர் சொன்னார் முடிந்தது பணி, மாணவன் சொன்னான் விட்டது சனி. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விமர்சனத்தை நம் கல்வியின் மேல் வைத்திருக்கிறார். இப்போ நாம கலாமுக்குள்ள போலாம்னு நினைக்கிறேன். கலாமை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு விஞ்ஞானியாக கலாம் யார்? அவர் ஏன் ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு சொல்றோம்? அவர் என்ன கண்டுபிடித்தார்? இதுதான் என்னுடைய நோக்கம். இது 75வது வாரம். நீங்க அப்படியே அதை பார்த்துட்டே வரலாம். அதே சமயத்துல நான் சொல்ல வர்றதையும் கேட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அவருடைய லைஃப்குள்ள போறோம். அதனால இதுக்கு பிறகு சார் இது என்னுடைய கிளாஸ் ரூம். நீங்க வேணா எழுந்து போகலாம், வேணா கை தட்டலாம், வேணா விசில் அடிக்கலாம், நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம். ஏன்னா இது ஆயிஷா நடராஜனின் வகுப்பறை. இது உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கு. ஆனா இது கலாமின் வகுப்பறையும் கூட. கலாம் என்கிற ஒரு விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கையை நம்ம கத்துக்க போறோம். அதனால கலாமோட லைஃப் தொடங்கிடுச்சுன்னா ஒண்ணு வெளில போயிடுங்க, இல்ல உள்ள இருந்துங்க. நடுவுல இப்படி அசையக்கூடாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி கலாமினுடைய வாழ்க்கையை வேற யாரு மூலியமாவும் நீங்க கேட்க முடியாது. கலாம் மொத்தம் 18 புக்கு எழுதியிருக்காரு. 18 புத்தகங்களையும் தரோ பண்ணிட்டு, கலாம் பத்தின வாழ்க்கையை முழுமையா ரீட் பண்ணிட்டு, அவர் குறிப்பிடாத விஷயங்களையும் தேடி கண்டுபிடித்து ஒரு புதையல் போல் உங்களிடம் எடுத்து வந்திருக்கிறேன். அதனால நீங்க போய் சேலஞ்ச் பண்ணலாம், கலாம் யாருன்னு. இந்த நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நிகழ்வின் முடிவில் இந்தியா பற்றியும் கலாம் பற்றியும் நீங்க வேற ஆளா ஆயிடுவீங்க. அதுல சந்தேகமே கிடையாது. உங்களால இதுக்கப்புறம் இந்தியாவை நேசிக்காம இருக்க முடியாது. கலாம் என்கிற அந்த மனிதர் விட்டு சென்றதை காப்பாத்தாம இருக்க முடியாது. Dr. APJ Abdul Kalam. Can you give him a big hand, please? Sir, இந்தியானாலே கிண்டல், நக்கல், நம்ம எவ்வளவு அவதூறு பேசியிருப்போம் நம்ம நாட்டை பத்தி. இருக்கலாம் சார், குறைகள் இருக்கு. ஆனா பல நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு நம்மளை அசிங்கப்படுத்துகிறது என்பதில் நமக்கு மிஞ்சினவங்க யாருமே கிடையாது. இந்த நாட்டுக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டில் பெருமைக்குரிய என் நாடு என்கிற மகுடத்தை வழங்கிய மாமனிதர் APJ அப்துல் கலாம். கலாம் பத்தி என்னெல்லாம் சொல்றோம்? ஊர்தியியல் விஞ்ஞானி, ஏரோஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட், the missile man, taking India to the 21st century. அவருடைய இந்தியா 2020 புக் மூலியமா அவர் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் மூலியமா ரொம்ப ஃபேமஸ். அக்னி சிறகுகள் அவரு. தென் இஸ் a ட்ரீம் மேன். நம்மை கனவு காண வேண்டும் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர். குடியரசுத் தலைவர். சும்மா குடியரசுத் தலைவர் இல்ல. என்ன குடியரசுத் தலைவர்? மக்கள் குடியரசுத் தலைவர், பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட். அதான் சார் மக்கள் குடியரசுத் தலைவர். எவ்வளவோ குடியரசுத் தலைவர்கள் இருந்தாலும் கலாம் மக்கள் குடியரசுத் தலைவர். அபுல் பக்கீர் ஜைலின் நாவுதீன் அப்துல் கலாம்.
திஸ் இஸ் அவர் ஃபுல் நேம். மரைக்கார் என்கின்ற ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா அவங்க இருக்காங்க. இதுதான் அவருடைய பிறந்த வீடு. ராமேஸ்வரத்துல அந்த வீடு இருக்கு, இப்போதும் இருக்கிறது. 1931 ஆகஸ்ட் 15, அக்டோபர் 15 ராமேஸ்வரம் பாம்பன் தீவில் இருக்கின்ற ஒரு ஊர். இந்த ராமேஸ்வரம் பத்தி சொல்லணும். ராமநாத சுவாமி கோவில் இருக்கிற ஒரு ஊரு. ராமர் இந்த ஊர்ல தான் தன் தந்தைக்கு திதி கொடுத்தார் என்பதற்காக காசிக்கு போகிறவர்கள் ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆன்மீக ஊர். இந்த ஆன்மீக ஊரை ராஜேந்திர சோழன் ஆண்டிருக்கிறார். இலங்கையின் சேது மன்னர்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள். அலாவுதீன் கில்ஜியினுடைய தளபதி மாலிக் கபூர் தேடி ராமேஸ்வரத்தை பிடித்து அங்க அவுலியா அல்தீன் அல்ஜி என்கிற ஒரு தர்காவை கட்டுகிறார். அதன் பிறகு பாண்டிய மகாராஜாக்களிடம் அது சென்று விட்டது. சேது சமுத்திர கால்வாய் திட்டத்தின் அடிப்படை. ஜலாலுத்தீன் மரைக்கார் தான் அவங்க அப்பா. இந்த மரைக்கார்ன்றவங்க யாரு? மரைக்கார் அப்படிங்கிறவங்க மன்னார் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இஸ்லாமியர். இவங்க அரேபியன் வணிகர்களோடு கலப்பு ஏற்பட்டவர்கள். மரைக்கா அப்படின்னா அரபிய மொழியில சிங்கம் என்ற அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மரபில் வந்தவர் அவர். அதுக்காக சொல்றேன். அவங்க அப்பா ஒரு படகு வைத்திருந்தவர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மசூதியில் இமாமாக இருந்தவர். மரியாதைக்குரிய ஒரு மாமனிதர், கலாமின் தந்தை. ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். அந்த 1914 பாம்பன் பிரிட்ஜ் கட்டின பிறகு அந்த படகு சவாரி சம்பந்தப்பட்ட வருமானம் எல்லாம் போயிடுது. எனவே மீன் பிடிக்கும் தொழில் தனக்கான படகை அவர் வைத்திருந்தார். அம்மா ஆஷியாமா. இவங்களை பத்தி நிறைய பேசியிருப்பார் கலாம். ரொம்ப வம்சம், சிறந்த வம்சத்திலிருந்து வந்தவர். பிரிட்டிஷ்காரங்கள்ட்ட பகதூர் பட்டம் பெற்ற ஒருவர் அவருடைய உணவினர். எங்க அம்மா உயரமா அழகா சிவப்பா இருப்பாங்க, நான் குட்டையா அசிங்கமா கருப்பா இருப்பேன் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் கலாம். கலாம் 3 சகோதரர்கள், ஒரு சகோதரி. கலாம் தான் கடைசி பையன். குடும்பத்தின் வறுமை காரணமா மீன்பிடி தொழிலுக்கு காலையில 4 மணிக்கு அவரால் போக முடியாது. வீடு வீடா போய் பேப்பர் போட்டு அப்புறம் தான் ஸ்கூல் போவார். அது அவங்களுடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சம்சுதீன் நடத்திய ஒரு தொழில், பேப்பர் போடுற தொழில். 1000 தினமணி போடுவாராம். அப்போ எத்தனை வீடுகளுக்கு அவர் போயிருக்கும். பொதுவா அவரை பத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கு. அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில கலாம் ஒரு 10, 11வது படிக்கிற பையன் மாதிரி உயரமா பேப்பர் போடுற மாதிரி வரும். 4th ஸ்டாண்டர்ட். வீடு வீடா போய் 1000 பேப்பர் போட்ட அந்த கலாம் எத்தனை வயசு குழந்தை பாருங்க, 4th ஸ்டாண்டர்ட் சைல்டு. எவ்வளவு ஒரு போராட்டத்தை தன் வாழ்க்கையில் அவர் அனுபவித்திருக்க வேண்டும். சகோதரியின் கணவர் அந்த அகமது ஜலாலுதீன் தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய சகாவா இருந்திருக்கிறார். பெரிய ஆளுமை அவரு, இணைப்பிரியா தோழன். இந்த சின்ன பையனை கூப்பிட்டு இங்கிலீஷ் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து பேச வச்சு, அப்புறம் 2 பேருமா சேர்ந்து போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கு போயிடுவாங்களாம். இந்த ஏழைகள்லாம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கறதுல இருந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் கலாமையும் வச்சுக்கிட்டு அவர் பண்ணுவார். ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே கலாமுக்கு அந்த எல்லாருக்கும் உதவணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை மனதில் பதிய வைத்தவர்களில் ஒருவராக இருக்கார். ஆஜாத் அப்படின்னு தான் கலாமை அவர் அழைப்பார். கடைசி நேரத்துல சொல்றேன், ரொம்ப வயசான ஒரு ஹவுஸ் கீப்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் குடியரசு மாளிகையில். ரொம்ப வயசானவர் அவரு. அவர் டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ற. அவரை கூப்பிட்டு அவர் கூட டீ குடிப்பார் கலாம். மிக எளிமையான ஒரு விஷயம். அந்த மனிதர் 70 வயசு கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு. அவர் ஆஜாத் என்று கலாமை அழைப்பார். அப்படி அழைக்க வச்சார் கலாம். அப்ப எந்த அளவுக்கு உறவுகளை பேணியவர். அப்புறம் மாணிக்கம்னு ஒருத்தர் அந்த ஊர்ல கலாம் புக்கு படிக்கிறதுக்கான காரணமானவர் மாணிக்கம். அவர் அந்த ஊர்லயே ஒரு சின்ன, அவங்க வீட்டுல ஒரு லைப்ரரி வச்சிருந்திருக்காரு. ஒரு பெரிய தேசியவாதியாக இருந்திருக்கார்.
ராமேஸ்வரம் ஆரம்ப பள்ளி தான் கலாம் ஃபர்ஸ்ட் படிச்சது 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கும். அவரோட ஃப்ரெண்டு ராமநாத சாஸ்திரி பக்கத்து சீட்லயே உட்கார்ந்து படிச்சாங்க. சயின்ஸ் டீச்சர் பெயர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி சயின்ஸ் டீச்சர். அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது கலாம் சொல்லுவாரு, நிஜமாவே சயின்டிபிக் திங்கிங் உள்ளவர். என்ன அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு ஹால்ல முக்கியமான இடத்துல உட்கார வச்சு எனக்கு சாப்பாடு போட்டுவார். ஒரு முஸ்லீம் பையனை ஒரு சாஸ்திரி என்கிற பெயர் கொண்ட ஒரு சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடும் அற்புத காலங்களில் கலாம் வளர்ந்தார். அப்புறம் அவருடைய ஹைஸ்கூல் இதான் இளம் கலாம். சின்ன வயசுல முதல் புகைப்படம் கலாம் பத்தி நமக்கு இதான் கிடைக்குது. ராமநாதபுரத்தில் ஸ்வாட்ஸ் பள்ளியில அவர் படிக்கிறாரு. இந்த ஸ்வாட்ஸ் பள்ளி ஒரு நல்ல பெயர் பெற்ற பள்ளி. ஸ்வீடிஷ் கிறிஸ்டியன் மிஷினரி ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் பேர் ஸ்வாட்ஸ். அவர் உருவாக்கிய ஸ்கூலு 200 வருஷம் போன 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி கொண்டாடினாங்க. ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன் இந்தியா. அங்க ஒரு டீச்சர் ஐயாதுரை சாலமன். இந்த ஐயாதுரை சாலமன் தான் பறவைகள்லாம் எப்படி பறக்குது பத்தியா, கீழேந்து எப்படி அது டேக் ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிறத கூட்டிட்டு போய் கலாமுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இந்த ஐயாதுரையை பத்தி நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பாரு. அதே மாதிரி மேக்ஸ் டீச்சர் ராமகிருஷ்ண ஐயர் எப்ப பாரு அடிப்பாரு, பயங்கரமா வாங்குவார் கலாம். ஆனா ஒரு பிரேயர்ல கலாமை கூப்பிட்டு கடைசியில ராமகிருஷ்ண ஐயர் பிரேயர்ல நிக்க வச்சு கலாமை பாராட்டினார். ஏன் அப்படின்னா, எதுலையுமே ஒரு இதுவா இருந்த கலாம் மேக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சு திடீர்னு மேக்ஸ்ல சென்டம் ஆயிடுவார். அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் he got from the teachers. சென்டம் நான் வாங்கிட்டேன். அது வரைக்கும் என் மேல வெறுப்பை மட்டுமே காட்டிய என்னுடைய கணித ஆசிரியர் என்னை பிரேயர்ல கூப்பிட்டு அசம்பிளில என்னை பாராட்டினாரு. நான் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளவன், 4 பேர் முன்னாடி போய் நம்ம நிக்கிறோமேன்னு ரொம்ப யோசிச்சு போனேன். அவர் என்ன பிரேயருக்கு கூப்பிட்டாரு. அவர் என்னை பத்தி அவர் எதுவும் பேச போறாருன்னு நினைச்சேன். ஆனா என்னை பாராட்டி நான் சென்டம் வாங்கினதுக்காக அனைவரையும் கைத்தட்ட வைத்தார். இது கலாமோட அக்னி சிறகுகள்ல அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். தென் ஃப்ரம் தேர் இன்டர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்காக சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் போறாரு. சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் 1844 உருவாக்கப்பட்ட கல்லூரி. இந்த சொசைட்டி ஆஃப் ஜெசுட்ஸ் மூலியமாக உருவானது. அங்க ஒரு தொத்தாத்திரி ஐயங்கார் தான் மேக்ஸ் ப்ரொஃபசர். பிசிக்ஸ்க்கு சப்பாடாமிக் பிசிக்ஸ் நடத்துறதுக்கு ஒரு பேராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, பேராசிரியர் சின்னதுரை இவங்கெல்லாம் பத்தி நிறைய நினைவு கொள்கிறார். போய் அவங்கள மீட் பண்ணுவார் கலாம் பிற்காலத்துல. முதல்வர் ரெவரண்ட் ஃபாதர் TN செகுரியா. இந்த செகுரியா என்ன பண்ணுவாரா, நைட் ஹாஸ்டல்ல பசங்க படுத்தப்பறம் ஹாஸ்டலுக்கு வருவார். என்ன குறை இருக்கா, ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்பார். அவர் ஒரு ஃபாரினர் அவர். ஆனா எப்படி தன்னை பார்த்து கொண்டார் என்பதை கலாம் ஒரு தப்பு செய்வார் அந்த நேரத்துல. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க, நான் சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் பிஎஸ்சி சென்ட் ஜோசப்ஸ்லயே ஜாயின் பண்ணுவார் தெரியாம. அப்போ சின்னதுரை தான் அவரை பேராசிரியர் அவரை கூப்பிட்டு எதுக்கு ஜாயின் பண்ணான்னு கேட்பார். நான் இந்த ஜாயின் பண்ண சொன்னான், எனக்கு உயர் படிப்பை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, நீ என்ன ஆகணும்னு கேட்பார். நான் அப்பதான் கலாம் சொல்லுவார், சின்ன வயசுல அந்த பறவைகள் பறந்த அந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு அவர் எதிர்ச்சியா சின்னதுரைட்ட ஏரோப்ளைன்லாம் செய்யற வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு கலாம் சொல்லுவாரு. ஆனா நீ ராங் ப்ரொஃபஷனை செலக்ட் பண்ணிட்ட, இந்த பிஎஸ்சியில பிசிக்ஸே கிடையாது, நீ ஏன் இங்க வந்த கேட்பார். அப்புறம் தான் அவர் தான் சொல்லுவாரு MIT போய் ஜாயின் பண்ணு. ஸோ கலாமுக்கு வழிகாட்டியதுல முக்கியமான நபர். 54ல தான் எடுத்துக்கொண்டது தனக்கான பாடம் இல்லை என்றாலும் கலாம் கல்லூரி அளவில் முதலிடம் பெற்றார். அது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். தனக்கான பாடம் இல்லைன்னு அவருக்கு தெரியும், நம்ம எதுக்கு படிக்கணும்னு அவர் நினைக்கணும். எதை செய்தாலும் என்ன ப்ராப்ளம்னா, மாசம் பணம் வராது. அவங்களால ராமேஸ்வரத்தை அனுப்ப முடியாது. அவங்க 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பணம் கொடுப்பாங்க. 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை 35 ரூபா கொடுப்பாரு அவங்க அப்பா. அதை வச்சுதான் அவர் அங்க சென்ட் ஜோசப்ஸ்ல படிக்கணும். இதுல 2 பாதிரியார்கள் சேர்ந்து அவருக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்க்கு அப்பப்போ கடன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அதை போய் அவர் கொடுத்துட்டு வந்துருவாரு. இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் வராரு. தென் ஹி அப்ளைஸ் ஃபார் MIT. MIT பத்தி நம்ம சொல்லணும்.
தலை சிறந்த இந்தியாவினுடைய டெக்னாலஜி காலேஜஸ்ல ஒன்று. 1949 தான் MIT வாஸ் ஃபார்ம். அதை உருவாக்கிய மாமனிதர் சின்னசுவாமி ராஜம். நிறைய பேர் இவரை மறந்துட்டாங்க. அன்னைக்கு இவர் இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டுல ஃபர்ஸ்ட் டெக்னாலஜி காலேஜே கிடையாது. இந்தியாவில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்தது. ஆனா அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல என்னன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் பேசிக்கா சொல்லி தருவாங்க. பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு என்ன இன்ஜினியர் தேவையோ அந்த படிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும். எப்படி நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு கிளர்க் உத்தியோகம் பார்க்கறதுக்கும் அக்கௌண்டன்ஸ்க்காகவும் நம்ம ஸ்கூல் நடத்தணும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் காலேஜும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருந்த ஒரு கல்லூரி MIT மெட்ராஸ். இதை தேடி தெரிந்து கொண்டு MIT-ல கலாம் அப்ளை பண்றாரு. இப்போ அவருக்கு இடம் கிடைச்சிருது. ஏன்னா காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா அவரு, இடம் கிடைச்சிருது. 1000 ரூபாய் பணம் வேணும். கலாம்கிட்ட ஒத்த பைசா கிடையாது. ஊர் போய் எப்படி கேட்கறதுன்னு தெரியல, அப்பா கிட்ட கேட்க முடியாது. சோ என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறாரு. அப்பதான் சகோதரி ஜொஹாரா தன்னுடைய நகையெல்லாம் அடகு வைத்து 1955 MIT-யில் இணைகிறார் கலாம். இந்த ஏர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் இருக்கு. ஜொஹாராவோட கணவர் தான் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆளுமை இல்லையா, அவர் இறந்து போயிடுவார். நகைகளை பெற்று வந்து அடகு வச்சு மெட்ராஸ்க்கு பணத்தை கட்டி அவர் ஜாயின் பண்ணுவாரு. உடனே நியூஸ் வரும் அவர் இறந்து போயிட்டாரு. இந்த ஷாக் வந்து கலாமுக்கு மிகப்பெரிய ஷாக். இந்த ஷாக் ஏன் மிகப்பெரிய ஷாக்னா, முழுக்க முழுக்க அவரை தன் ப்ரொஃபஷனுடைய அடிமையாக்கியது இந்த ஷாக் தான். ஏன்னா அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருப்பாரு, அந்த நகையை வாங்குவாரு அவங்கள்ட்ட இருந்து. அவர் கணவர் தான் அந்த நகையை கொடுப்பாரு. பயப்படாத, எனக்கு அடக்கெல்லாம் வைக்க தெரியாதே கலாம். 2 பேருமா போவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்பா அவர்கிட்ட சொல்லுவார், இந்தியாலேயே நம்பர் 1 இன்ஜினியரா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அடகு வச்சு பணத்தை எடுத்துட்டு போய் காலேஜில் கட்டத்துக்குள்ள அவர் இறந்து போயிட்டார். எப்படி இந்தியாவின் நம்பர் 1 இன்ஜினியரா ஆகாம இருக்க முடியும் கலாமால? So he dedicated his entire life for engineering, first of all. Next, சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு உதவித்தொகை கிடைக்கும் அளவிற்கு அருமையா படிக்கிறார் கலாம். அங்க வந்து ஒரு 2 ப்ரொஃபசர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஏரோடைனமிக்ஸ்க்கு ஸ்பாண்டர் எடுக்கிறாரு ஒரு ஃபாரினர். அவரு பாண்டராய் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் ஏரோ ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் நடத்துறாரு. பேராசிரியர் நரசிங்க ராவ் தியரிட்டிக்கல் ஏரோடைனமிக்ஸ் நடத்துறாரு. 3 பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க, கிளாஸ்க்கு வந்த உடனே முத நாளே கலாம் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. கலாம்கிட்ட எந்த ரெஃபரன்ஸ் இதுவும் இருக்காது. நேரா MIT லைப்ரரிக்கு போவாரு. அங்க கொஞ்சம் இருக்கும், வேற எங்கெல்லாம் லைப்ரரி இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் எப்படியோ திரட்டிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ப்ரொஃபசர் கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்குள்ள முக்கியமான டிப்ஸை பூரா போர்டில் எழுதி போட்டுவாராம். ஸோ ப்ரொஃபசர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கரெக்டா தன்னுடைய கையில எழுதி திரும்பி பார்த்தா எல்லா டிப்ஸும் எழுதி ஏற்கனவே எழுதி. சச் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் கலாம். அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும், காலேஜ் படிக்கும்போது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஷாக் கொடுத்தாரு ஒருத்தர். அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. உதவித்தொகையை நிறுத்த போறேன்னு சொல்றாரு. யாரு? இயக்குனர், பேரு ஸ்ரீனிவாசன். ஏன்? ஒரு ஏரோடைனமிக் டிசைன் பண்ற ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருக்காரு கலாமுக்கு. கலாம் வந்து ப்ராஜெக்டை பினிஷ் பண்ணல. ஏரோடைனமிக் டிசைன் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, ஒரு தரையில் இருந்து சற்று உயரத்தில் பறக்கக்கூடிய விமானம், போர் விமானம், அதனுடைய என்டையர் ப்ளூ பிரிண்ட்டை வரையணும். இவ்வளவுதான் கலாம் கொடுத்துருக்கிற ப்ராஜெக்ட். இன்னைக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தா நேரா கூகுள்ல போவீங்க, டெப்ப டைப் படிப்பீங்க, அது 4 படம் இருக்கும், டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க, கட்ட பார்த்து வரைஞ்சிருவீங்க. அதுல புரியுதோ புரியலையோ அட்டிச்சு நவுத்திட்டு இதான் நம்மளுடைய இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட். இன்னும் ஒரு வகை, நான் இன்ஸ்பயர் அவார்டுக்கு வந்து கடந்த 3-4 இயர்ஸா நம்மளுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து செயல்பட்டு இருக்கேன். அதுல என்னன்னா பாதி ப்ராஜெக்டுக்கு மேல டீச்சர் பண்ணதா இருக்குது. என்னன்னா டீச்சர் பண்ண ப்ராஜெக்ட் நாங்க அதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம், ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிப்போம். அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் கலாம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அடுத்தது யார் செஞ்சு தெரியுங்களா? அவங்க அப்பா அம்மா பண்ணது. 2மே டேஞ்சரஸா இருக்கு. உங்களை எல்லாம் இப்படி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு எல்லாரையும் மறக்க வச்சு உங்கள்கிட்ட கலாம் பத்தி பேசணும்னு நிறைய நாள் பிளான் பண்ணி இன்னைக்குதான் அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து தனியா மாட்டிக்கிட்டீங்க. பாருங்க, ஒரு வரைபடம் அவர் வரையணும்.
கலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாரு. கலாம் போய் 100 காரணங்கள் சொல்றாரு. ஓகே, இதனால இப்படி முடியல, அப்படி முடியல, அதனாலதான் இப்படி ஆயிடுச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அப்ப கலாம் முக்கியமான ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருக்காரு. எங்க? பாடபுஸ்தகத்துக்கு வெளியில. பாடபுஸ்தகத்துக்கு வெளியில ஒரு புக்கு கலாம் படிச்சுட்டு இருக்காரு. பெர்னாட் ஷாவோட புக்கு. அந்த புக்கை முடிக்கணும் கலாமுக்கு. சாட்டர்டே சண்டே புக்கை படிக்கிறது முடிவு பண்ணிட்டாரு. லைப்ரரியில டைம் ஓடிட்டு எப்படியாவது தள்ளி போட்டுருவோம்னு பாக்குறாரு. சீனிவாசன் ஜெம்மு கலாமை மட்டும் நிக்க வச்சுட்டு என்டையர் டீமையும் வெளியே நிற்கிறான். மிஸ்டர், டுடே இஸ் ஃப்ரைடே, மண்டே மார்னிங் ஏர்கிராஃப்டினுடைய என்டையர் டிசைன் என் டேபிள்ல இருக்கணும். அதர்வைஸ் உங்களுடைய நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கும் உதவித்தொகை நிறுத்தப்படும் சொல்றேன். உதவித்தொகை இல்லாம கலாமான ஒரு நாள் கூட மெட்ராஸ் கிடையாது. நேரா ரூமுக்கு போறாரு. சண்டே மார்னிங் சார், சாட்டர்டே நைட்டு, அடுத்தது ஃப்ரைடே நைட்டு, சாட்டர்டே நைட்டு தூங்கல. சண்டே மார்னிங் தூக்கம் சொக்குது அவருக்கு. ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பக்கத்துல யாரோ ஒருத்தர் வந்து நிக்கிறாரு. பார்த்தா ப்ரொஃபசர் சீனிவாசன் ஹாஸ்டல். ஜிம்கானா கிளப்புக்கு போயிட்டு சீனிவாசன் நேரம் வந்துட்டாரு. ஒரு டாயரும் சட்டையும் போட்டிருக்காரு, டென்னிஸ் பேட்டோட வந்து அவர்கிட்ட தட்டி கொடுக்குறாரு. பியூட்டிஃபுல், இட்ஸ் இன் குட் ப்ராக்ரஸ், பிரிங் இட் டுமாரோ, பை அப்படி போயிட்டு. Such a professor, such a student. You have to give a big hand for this. இது வந்து கலாமோட லைஃப்ல ஒரு டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணா அந்த டேட்ல நடந்தாகணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த, அந்த டிஎன்ஏவை ரத்தத்தில் கலந்து விட்ட சம்பவம். இதுக்கப்புறம் கலாம் வந்து தன் டியூ டேட்டை மீறினதே கிடையாது, unless or otherwise. Then he got direct training. இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் லிமிடெட்ல பெங்களூர்ல கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் பண்றாரு. ஓவர் ஹாயிலிங் பண்ற ஒர்க்கை கத்துக்கிறாரு. அதாவது ப்ரொஃபல்லர் என்ஜின் காரராக அவர் மாறினார். அவருக்கு தான் தெரியும் ப்ரொஃபல்லர் என்ஜின் எப்படி பண்ணணும். ஒரு ஏரோப்ளேன், பஸ், ட்ரெயின், மூணுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, பஸ்லயும் ட்ரெயின்லயும் போகக்கூடிய அந்த மூமெண்ட்ஸை விட ஏரோப்ளேனை பொறுத்த வரைக்கும் மேல் நோக்கி இழுக்கிற ஒரு விசை தேவைப்படுது. அதை மேல் நோக்கி வைத்திருக்கும் மிதத்தல் விசை தேவைப்படுது. பஸ்லயும் ட்ரெயின்லயும் யூஸ் ஆகிற அந்த வேகமும் அழுத்தமும் தேவைப்படுது. இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல டைரக்ட் பயிற்சி அவருக்கு அளிக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் அவர் பயங்கரமா ட்ரை பண்ணது பைலட் ஆகணும். எங்க? இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். நேரா டேராடூனுக்கு போய் இங்கேருந்து செலவு பண்ணிட்டு பணமெல்லாம் எல்லாத்தையும் வாங்கிடுவார். ராமேஸ்வரம் போய் அவருக்கு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணி ஒரு பெரிய அனுப்புவாங்க. ட்ரெயின்ல தான் போவார் இந்தியா முழுக்க. அது ஒண்ணுதான் இந்தியா முழுக்க ட்ரெயின்ல அவர் பண்ண ஒரே பயணம். தட் ஒன்லி பாட் ஹிம் இந்தியாங்கிற கான்செப்ட் அவர் மண்டையில வந்தது. போவார் டேராடூனுக்கு. பெரிய ஃபெயில்யூர், செலக்ட் ஆக மாட்டாரு. செலக்ட் ஆகலன்னு ரொம்ப கோவம் வந்து எந்த இன்டர்வியூ இனிமே போகக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்றாரு. ஆனா திரும்பி வரும்பொழுதே அவருக்கு வந்து பெரிய ஒரு உத்வேகம் என்னன்னா, எதுக்கும் அப்புறம்லாம் வாரம் ஒரு தடவை ராமேஸ்வரத்துக்கு போன் போட்டு பேசுறாரு, ட்ரங்க் கால். அப்படி பேசும்பொழுது அவங்க சொல்றாங்க, இன்னொரு இன்டர்வியூ வந்திருக்கு, நீ இங்க போகணும், நீங்க திரும்பிலாம் வராது, நேரம் அங்க போயிடு. அதுதான் வந்து புதுடில்லி பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி இயக்குநரியம். He becomes the senior scientist assistant அவரு. ஆனா அவருக்கு மாசம் 250 ரூபா தான் சம்பளம். போய் ஜாயின் பண்றாரு. கிடைச்ச வேலையில சேர்ந்துருவோம். நம்ம அப்படித்தானே போறோம். நிறைய பேரு நம்ம ஒரு எய்ம் பண்ணுவோம், ஆனா கிடைச்ச வேலையில நம்ம சேர்ந்துருவோம். ஆனா கிடைச்ச வேலையில் சேர்ந்துதான் இந்தியாவின் மிசைல் மேனா அவர் மாறுறாரு. அதெல்லாம் வச்சு கிடைச்ச வேலையில தான் அவர் சேர்ந்தார். அவர் எய்ம் பண்ண வேலையில அவர் போக முடியல. ஆனா இந்த வேலை தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட். இதுக்கு நான் எய்ம் பண்ணாம போயிட்டேன். நான் எய்ம் பண்ணதே சும்மா பைலட் ஆகிறதுக்கு போய் எய்ம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு எழுதிட்டு தான் கீழே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாரு, எய்ம் ஹையர். அதுதான் கலாமோட லைஃப். சார் 2 பேருக்கு தான் அந்த தைரியம் இருந்தது. மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் அப்படின்னு உலகத்துக்கு சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் காந்தி. மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் ரெண்டாவதா சொன்னவர் கலாம். வேற யாருக்கும் அந்த தைரியம் இல்லை. இப்போ அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஆர்மமெண்ட் பத்தி ஒரு டெஸ்டிங் யூனிட்டை கான்பூர்ல செய்யறதுக்கு அவரை கூப்பிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நுழையிறாரு உள்ள.
அங்க வந்து நந்திங்கிற ஹோவர் ஃபைட்டரை அழகா தயாரிச்சு கொடுக்குறாரு. 1550 கிலோஸ், 40 mm ஏர் பிரஷர் என்ஜின் உள்ள ஒரு விஷயம் அது. அப்போ வந்து இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கிருஷ்ண மேனன் அவரை வரவழைச்சு அந்த பிளைட்ல உட்கார வச்சு கலாமே ஓட்டுறாரு. அப்போ கூட இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஆபீசர் சொல்றாங்க, கலாம் ரொம்ப சின்ன பையன், 27 வயசு சார், சின்ன பையன், அவரை நம்பி ஒரு மினிஸ்டர் மேல அனுப்ப முடியுமா, ஏதாவது ஊழல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ண மேனன் சொல்றாரு, ஐ பிலீவ் திஸ் யங் மேன் அண்ட் இஸ் கான்பிடன்ஸ். சோ இது கலாமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாக். முதல்ல ஷாக் ஆகுறாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த போராட்டத்துல அந்த ரவுண்டு, அப்போ வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்கு இது யூஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்காரு கிருஷ்ண மேனன். கிருஷ்ண மேனன் வாஸ் எ ஜெம். இந்தியன் ஆர்மிக்கு இது, இந்தியன் ஆர்மிக்காக தான் நம்ம இதை செஞ்சுட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு கலாம் கேட்கிறார். சோ கலாம் அப்புறம் தான் தன்னுடைய வே ஆஃப் திங்க மாற்றாரு. வாட் ஆக்சுவலி இஸ் இன் தி அதர் எண்ட் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த திறன் அது உங்களுக்கு வளரணும். நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம்னா அதர் சைடு இது யாருக்காக செய்யப்படுகிறது, 4 கேள்வி கேட்டிருப்பாரு. இது யாருக்காக செய்யப்படுகிறது, இது செய்வதனால் பாதிக்கப்படுறவங்க யாரா இருக்காங்களா, 3வது இது இப்படி செய்வதன் மூலியமா நான் இந்த நாட்டுக்கு என்ன தருகிறேன், கடைசியா 4th கொஸ்டின், இதை செய்வதன் மூலியமா எவ்வளவு செலவுகளை என்னுடைய அரசு தாங்கும். இந்த 4 கொஸ்டின்ஸையும் எனக்கு இந்த ஒரு சம்பவம் சொல்றாரு. இந்த நந்தி ஏர்கிராப்ட் பறந்ததோ இல்லையோ, கலாம் உருவாக்கிச்சு இல்ல, அது போதும். நான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நாள் சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அவரோட சீஃப் கூப்பிட்டு, யூ கோ டு டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் பாம்பே, தேர் இஸ் ஒன் இன்டர்வியூ போய் உட்கார்ந்துருப்பாரு. விக்ரம் சாராபாய் நைட்டு 12:30 மணிக்கு தான் அவர் உள்ள கூப்பிடுவார். 12:30 நைட். அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு காலையில 7 மணி வரைக்கும் இன்டர்வியூ. கலாம் விக்ரம் சாராபாய் என்ன பேசினாருன்னு தெரியல, அது முழு பதிவு இல்லை. ஆனா கலாம் வாஸ் அப்பாயிண்டட். He became a rocket scientist in Tumba. சார் ராக்கெட் சயின்டிஸ்ட் அவர் இப்படி, அவர் நம்ம எல்லாருமே கலாம்ல கோட்டு சூட்டு அது இது, ஒரு சாதாரண ஆளா உட்கார்ந்து ஒரு ராக்கெட் செய்யற கலாம பாருங்க சார். எப்படி அதுல ஒரு பியூட்டி இருக்கு. இந்த தும்பாவை வந்து விக்ரம் சாராபாய் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்தியாவில இருந்து ராக்கெட் ஏவும் தளமாக. கொஞ்ச நேரம் நம்ம சயின்ஸ் பேச போறோம், கவனிங்க. இந்த தும்பாவை செலக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா, ரேகையில இருந்து ஒரு ராக்கெட் மேல அனுப்பினா ஃபியூவல் மிச்சம். நீங்க எங்க இருந்து வேணாலும் அனுப்பலாம், அனுப்பினா அது எக்கச்சக்கமா ஃபியூவல் செலவாகும். ஆனா பூமத்திய ரேகையில இருந்து அனுப்பினோம்னா ஸ்ட்ரைட்டா இது வந்து நம்ம பூமியினுடைய வட்டப்பாதையில போய் கொண்டு விட்டுரும், குறைந்த ஃபியூவல். இதுதான் கான்செப்ட். அப்ப தும்பாவை செலக்ட் பண்றாங்க. தும்பாலேயே எங்கே நினைச்சா இருக்கிறதுலயே நிறைய நமக்கு வசதி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அது கலாம தான் கூட்டிட்டு போறாரு விக்ரம் சாராபாய். என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல, சின்ன பையன் நேரா போறாரு. இல்ல வெயிட். ஆனா கலாம் ஒரு கொடுக்குறாரு, why not we speak to the chief minister அப்படின்னு ஒரு. அப்போ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த பிஷப்பை போய் மீட் பண்றாங்க. அந்த ஊர் எம்பி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றாரு. சயின்டிபிக் கல்ச்சர் அங்க இருக்கு. பிஷப் வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த ஊரினுடைய சர்ச் அது, அதை எப்படி அவங்க பிரேயர் நிறுத்தும் அப்படின்னு என்னமோ சொல்ல வராங்க. அப்போ வந்து டக்குன்னு விக்ரம் சாராபாய் அந்த சர்ச்சை அப்படியே நாங்க இன்னொரு இடத்துல கட்டி கொடுத்தோம், அந்த சர்ச்சை இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ அந்த சர்ச் அப்படியே இருக்கு. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நாள் திருப்பதி போற மாதிரி எங்கேயாவது பில்கிரிமேஜ் பண்ணா தயவு செஞ்சு தும்பாவுக்கு போங்க. அந்த சர்ச்சில் அது பூரா கலாமுடைய மூச்சு காத்து நீங்க வாங்கிட்டு வரலாம். அப்படி அந்த இடத்த பார்த்து உருவாக்கி வரலாம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய மறந்துடுறோம் கலாமை பத்தி, அதுல இதுவும் ஒண்ணு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவருடைய சாதனைகள் அதிகம் இல்லையா, அதனால தும்பாலாம்
18 வருஷம் இஸ்ரோல இருந்தார் கலாம். இந்த கலாம் அப்போ அங்க அந்த இப்போ அந்த சர்ச்சுக்குள்ள ஒரு சின்ன மியூசியம் வச்சிருக்காங்க. கலாம் காலத்து ராக்கெட் எல்லாம் அங்க இருக்கு. அந்த காலத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ணதெல்லாம். நானு கோயம்புத்தூர் வருவேன்னு சொல்றேன். கலாம்ல முதல் USA நாசால சவுண்டிங் ராக்கெட் சம்பந்தமான ஒரு ட்ரைனிங்க்கு கலாம் அனுப்பப்படுகிறார். அந்த ட்ரைனிங் 6 monthsல முடிச்சுட்டு வந்துருக்காரு. வந்ததும் இங்க அப்பச்சே ராக்கெட் அனுப்புறாங்க. அப்பச்சே ராக்கெட்டை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட்டை 1963ல அனுப்புவதற்கு முயற்சி பண்றாங்க. 3 பேர் தான் அப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்தது. ஒன்னு கலாம், ஒன்னு ஆராவ் அமுதன், இன்னொருத்தர் ஈஸ்வரதாஸ். அதுல என்னன்னா கடைசி நேரத்துல கலாம் ஒண்ணு கண்டுபிடிப்பாரு. ஃபியூவல் லீக்கேஜ் இருந்துட்டு அந்த லீக்கேஜை மூடணும்னா நீங்க பத்த வைக்க முடியாது. பத்த வச்சீங்கன்னா முழு இதுவே வெடிச்சிடும். எப்படி அதை சமாளிக்கிறதுன்னு வரும்போது ஒரு டீஸ்பூன் அழகா அந்த டீஸ்பூனை கட் பண்ணி உள்ள அப்படி அனுப்பி வெளியில லீக் ஆகாத மாதிரி அதை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண கான்செப்ட்ஸ் அதை பயன்படுத்தி அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க. பெரிய சோதனை அன்னைக்கு என்ன வரும்னா 63ல ராக்கெட்டை சாயந்தரம் அனுப்ப போறாங்க. காலையில 10:10க்கு கெனடியை சுட்டு கொண்டுடுவாங்க. அமெரிக்காவோட ராக்கெட் முழுக்க முழுக்க அவங்க காசு. அவங்க பிரசிடென்ட் இறந்து போயிட்டாங்க. அனுப்புறதா வேணாமா நீங்க ஒரே குழப்பம். அழகா நேரா விக்ரம் சாராபாய்க்கு போய் கலாம் திஸ் இஸ் பீப்புள்ஸ் மணி, we should not give up அப்படின்னு பிடிவாதமா சொல்லுவார். அன்றைக்கு அந்த ராக்கெட்டை வெற்றிகரமா விண்ணில் செலுத்திய முழு பெருமை கலாமை செய்யும். இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட். அப்புறம் சாதாரண வெட்டவெளி ஏவுதளத்தை தும்பா ஈக்விட்டோரியல் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷனாக மாற்றி காட்டியவர் கலாம். என்ன செய்யணும்? ராக்கெட்டுக்கான எரிபொருள் நம்மள்டே இருக்கணும். ராக்கெட்டை நம்மளே உற்பத்தி பண்ணணும். பறக்க உதவும் சாதனங்கள் நாமளே செய்யணும். ஏவுதல் வசதி இருக்கணும். ராக்கெட் என்ஜின் கண்காணிப்பு சாதனைகள் தேவை. விண்வெளி ஆய்வு சாதனை கருவிகள் தேவை. இது எல்லாத்தையுமே உள்ளூர்லயே தயாரிப்பது என்று அவர்கள் முடிவு செய்வாங்க. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கணும். கலாமும் விக்ரம் சாராபாயும் இருக்கிற படத்தை நீங்க பார்க்கலாம். அகமதாபாத் விண்வெளி தொழில்நுட்ப மையம், இந்திய இயற்பியல் ஆய்வுக்கூடம் இவற்றில் 3 ஆண்டுகளில் அதை தயாரிச்சு முடிச்சாங்க. இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் இதுதான். ரோஹிணி 125 சவுண்டிங் ராக்கெட் 1971ல கலாம் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய விஷயம். ஆனா இதுல நிறைய ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. 100 கிலோ உள்ள சாதனங்களை புவியில் இருந்து 350 கிலோமீட்டர்ஸ் உயரத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் ரோஹிணி சாதனை படைத்தது. ஆனா நிறைய இதுல ஃபாரின் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால கலாம் வெற்றி அடைந்திருந்தாலும் ஒரு திருப்தி அடையல. நம்ம ஊர்லயே செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் அவருடைய. அடுத்ததுதான் அந்த லீடர்ஷிப்ல வந்ததுதான் எஸ்எல்வி வெரி வெரி ஃபேமஸ் ப்ராஜெக்ட். என்ன எஸ்எல்வியினுடைய நோக்கம்? நம் நாட்டிலேயே தயாரான ஒரு செயற்கைக்கோளை நம் நாட்டினுடைய ராக்கெட்ல நம் நாட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஏவுதளத்திலிருந்து நாமே அனுப்ப வேண்டும். இதுல என்ன ஒரு கொடுமைன்னா இதை ரகசியமா வைக்கணும். இந்த முழு ப்ராஜெக்டையும் ரகசியமா வைக்கணும். ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி தானே தயாரித்த ராக்கெட்டை தன் ஏவுதளத்திலே தானே அமைச்சது 4 நாடு தான். பிரான்ஸ் அனுப்பல, இன்னும் ஜப்பான் அனுப்பல, இன்னும் ஜெர்மனி அனுப்பல. பெரிய பெரிய நாடெல்லாம் செய்யாதத நாம சத்தம் போடாம செய்யணும். சோவியத்து, அமெரிக்கா, சைனா 3 தான் வெற்றி. யாரும் வெற்றி அடையல. இந்த நிலைமையில இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்டை கலாம் எடுத்து விடுகிறார். அவருடைய தலைமையில செய்யறாங்க. அப்ப என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா 250 துணை அசம்பிளி பிரிவுகள், 44 பெரிய சாதனங்கள், 10 லட்சம் விதவிதமா உதிரி பாகம், 300 சிறு பெரு தொழிற்சாலைகளில் அதை செய்யறாங்க. 7 வருடங்கள் ரகசியமா வைக்கிறாங்க. இதுல எவ்வளவு துணிச்சல் இருக்கணும், எவ்வளவு அமைதியா கலாம் இந்த நாட்களை கழித்திருக்க. மெக்னீசியம், டைட்டானியம், தாமிரம், பெரிலியம், டங்ஸ்டன், மெலிப்டினியம் இவ்வளவு தேவை. அப்ப ராக்கெட் டெக்னாலஜி அவர் எவ்வளவு கரைச்சி கொடுத்திருக்கணும். இதற்கெல்லாம் அலைந்து திரிந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு வருகிறார் கலாம். கலாமோட மூளையே ஏவியானிக்ஸ் மூளையாக மாறுகிறது.
அவர் சொல்லுவார், மை பிரெயின் இஸ் ஏவியானிக்ஸ் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவார். எஸ்எல்வி தயாரிப்புல என்ன அவருடைய பெரிய ஒரு இதுனா, விண் நோக்கி அது பறக்கும் பொழுது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ், ஏதாவது விழுந்துரும், ஏதாவது ஆயிடும்ல, அதையெல்லாம் பதிவு செய்வதற்கு ரேடியோ வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி தரைத்தளத்துல ஒரு கருவியை உருவாக்கு. பெரிய ஃபெயில்யூர். ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ்எல்வி 3 முயற்சி பண்றாங்க. ஆகஸ்ட் 10, 79. அட்டர் ஃபெயில்யூர் சார். 100 கோடி நஷ்டம். இம்மீடியட்டா வேற யாரா இருந்தாலும் ரிசைன் பண்ணுவாங்க. they will give up. போதும், இதை நமக்கு போயிடுவாங்க. ஏன் இதை இவ்வளவு பெரிய விஷயமா நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த நேரத்துல அவரோடு நின்றவர்கள் பிரம்ம பிரகாஷ் மற்றும் சதீஷ் தவான். தோல்வி அடைஞ்சிருது. கலாம் எழுதுவாரு, நான் தான் அந்த டீம் லீடர். நான் போய் பிரஸ் மீட் பண்றதுக்கு சதீஷ் தவான் அலோவ் பண்ணல. நீ இரு, நான் போய் மீட் பண்றேன். அவர் போய் மீட் பண்றாரு. அந்த லீடர்ஷிப்பை கத்துக்கிறார் கலாம். ஆனா பிரம்ம பிரகாஷ் கலாமோட இருக்காரு. கலாம் ஒரு வாரம் தூங்கிருக்க மாட்டார். திடீர்னு எப்படி படுத்து தூங்கினானே எனக்கே தெரியல. பல மணி நேரம் கழிச்சு எழுந்து பாக்குறேன், பிரம்ம பிரகாஷும் சதீஷ் தவானும் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னு. இதுல என்னன்னா, ஒரு பெரிய டீம் அது ஒர்க் பண்ணது. 3 மாசம் காணாமல் போகிறார் கலாம். யார் யார் பாருங்க, MSR தேவ், மகாதேவன் நாயர், ஸ்ரீனிவாசன், US சிங், சுந்தரராஜன், அப்துல் மஜீத், வேத பிரகாஷ், நம்பூதிரி, சிவதானு பிள்ளை. நவ நண்பர்கள்னு பேர் இருந்தது. இவங்கதான் கலாம் டீம். முதல்ல இவங்களை தேற்ற வேண்டியதா போச்சு. அதுல என்ன பண்ணார்னா, தன்னுடைய ரேடியோ அலை பதிவிய பயங்கரமா செக் பண்ணி நைட்டு ஒரு 1:15 மணிக்கு எதனால அது ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிறார் கலாம். செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ் கீழே விழுந்தது. அதோட செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரணும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் கீழே விழுந்த அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கும். அது கொண்டு போய் ஆர்பிட்ல கொண்டு போய் போடணும். இதான் ராக்கெட்டுடைய 3 ஸ்டேஜஸ். இதுல தேர்ட் ஸ்டேஜ் விழுந்துருது. எப்போ விழுந்துருதுன்னா, செகண்ட் ஸ்டேஜை பத்த வைக்காமயே விழுந்துருது. ஸோ முழு ராக்கெட்டும் கடல்ல விழுந்துச்சு. இதை தன்னுடைய ரேடியோ வேவ் கான்செப்ட்ல கண்டுபிடித்து கரெக்டா அதை கொண்டு போறாரு. ஏன் கலாமுடைய இதை நம்ம இப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா, செகண்ட் பேலோட், தேர்ட் பேலோட், இதான் நம்ம சொன்னேன். டிசம்பர் 21ஆம் தேதி பிரான்ஸ்ல முயற்சி பண்றாங்க. இதே விஷயம். அவங்க ப்ராஜெக்ட் பேர் டைமண்ட். ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. அங்க ப்ரொஃபசர் குரியானா ரிசைன் பண்ணிடுறாரு. அதே மாதிரி ஜனவரி 18 ஜப்பான்ல முயற்சி பண்றாங்க. ISAS டூஷின்னு பேர், அதுக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுது. கலாமோட ஃப்ரெண்ட் இவரு ஒலமாரி ஓடா, அவரை தூக்கி போட்டுறாங்க வெளியே. இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம பத்திரிகைகள், இந்தியாவில் எப்படி சார் முடியும், அங்கேயே முள்ள இங்க முடியுமா அப்படின்லாம் எழுதுறாங்க. இப்போ ஜூலை 18 திரும்ப ட்ரை பண்றாரு. ரீட்ரைங் SLV. பிரம்மாண்ட வெற்றி. உள்நாட்டிலேயே தயாரான ஒரு ராக்கெட், நம் நாட்டின் எரிபொருள், சொந்த செயற்கைக்கோள், விண்ணில் பறக்க விட்டு வெற்றி கண்ட 5வது நாடு இந்தியா என்ற புகழை நமக்கு கலாம் தருகிறார். ரஷ்யா, அமெரிக்கா, சைனா, ஜெர்மனி மட்டும்தான் சார். அதுக்கப்புறம் இந்தியா தான். இப்போ இந்த சக்சஸுக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி அவர் தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ண சொல்லி அவரை பாம்பேல கூப்பிடுறாங்க. நேரு ஸ்டேடியத்துல பேசிட்டு இருக்காரு. அப்பவே காலேஜ் பசங்க செம கூட்டம். ஏன்னா அவர் சக்சஸ் கொடுத்தாரு. அப்போ திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வருது, பிரைம் மினிஸ்டர் வாண்ட்ஸ் டு மீட் யூ. பாருங்க, இது ஒரு சான்ஸ் தான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் அவர் என்ன கேட்கிறாரு கலாம் அந்த போன்ல, என்னப்பா நான் எதுவுமே தயாரிச்சுட்டு வரல, ஒரு அரக்கை சட்டை, சாதாரண ஸ்லிப்பர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், நான் போய் பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க முடியுமான்னு கேட்கிறேன் இன்னசென்ட்டா. அதுக்கு சதீஷ் தவான் சொன்ன பதில், நத்திங் டு ஒரி, வெற்றி எனும் அழகிய ஆடையை அணிந்துள்ளீர்கள் கலாம். அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கான நாடாளுமன்ற குழுவை கூட்டியிருக்கிறார் பிரதமர் இந்திரா காந்தி. அங்க அவங்க அவரை பாராட்டுறாங்க. எல்லா பாராட்டும் முடிஞ்சதும் கலாம பேச சொல்றாங்க இந்திரா காந்தி. இந்திரா காந்திக்கு கலாம் மிகப்பெரிய ஷாக் கொடுத்தாரு. நான் இப்படிலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் பேசல. தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, அடுத்தது ஆகுமெண்டட் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் எங்களுக்கு வேணும், போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் எங்களுக்கு வேணும், எங்களுக்கு ஜியோ சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் வேணும், பட்ஜெட்ல ஒதுக்குங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீச்சை கொடுத்து இந்திரா காந்தியை அதிர்ச்சி அடைய வைத்த மா மன்னர் அப்துல் கலாம்.
Kalam was immediately made the director, Aerospace Dynamics and Design Group of India. He designed all the future rocket launching budgets, the foundation for our future India. This is January 10. Defense Electronics Applications Labல டேராடூன்ல ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்காக அவர் கூப்பிடுறாங்க. டாக்டர் கலாம் SLV 3 பத்தி பேசணும், ராஜா ராமண்ணா அட்டாமிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பத்தி பேசணும். எந்த டேராடூன்ல எங்க வச்சு இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் நீ பைலட் ஆகக்கூடாதுன்னு துரத்துனாங்களோ அதே அரங்கத்தில் கலாமுடைய உரை நிறைவேற்றது. அப்போ ராஜா ராமண்ணா பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்றாரு, டெவில்னு ஒரு திட்டம், ஏவுகணை திட்டம், அதை கிடப்புல போட்டாங்க என்பதை வருத்தத்தோடு தெரிவிக்கிறார். அப்போ கலாம் அதை கேட்டுக்கிறாரு. ஏன்னா டெவில் திட்டம்ங்கிற ஒட்டுமொத்த குழுல கலாமும் இருந்தார் முன்னாடி. அந்த கூட்டத்தை அட்டன் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்கார்ந்து இருந்தவர்களில் ஒரு மாமனிதர் இருந்தார். அவர் பேர் தான் ஆர் வெங்கட்ராமன், நம்முடைய அப்போதைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர். எதுக்குப்பா இந்த பில்டப்பு? கலாம் மிசைல் மேன் ஆகணுமா? ஒரு கண்டுபிடிப்பு SLV 3 முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது என்னது? மிசைல்ஸ். பாருங்க, பிப்ரவரியில கலாம் வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் டைரக்டர் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் லேபரட்டரி இன் நியூ டெல்லி. அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, இந்திரா காந்தியை மீட் பண்றாரு, தன்னுடைய ப்ராஜெக்டை முன்வைக்கிறார். இட் இஸ் a project presentation about missile building capabilities in India. ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, அந்த ஸ்பீச் எப்படி தொடங்குறாரு பாருங்க. இங்கதான் கலாம் எப்படி மாறிட்டாருங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்தியா போதுமான யுத்தங்களை கண்டுவிட்டது, இனி நம் நாட்டின் மீது இராணுவ தாக்குதல் நடத்த யாருக்கும் துணிச்சல் வரக்கூடாது. கலாம் இப்படித்தான் தன் உரையை தொடங்கினார். நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்ன நடந்துச்சுன்னு. என்ன ப்ராப்ளம்னா, திப்பு சுல்தான் காலத்துல இருந்து நம்ம ஏவுகணை விட்டுட்டு தான் இருக்கோம். திப்பு சுல்தான் பிரிட்டிஷ்காரங்களை எதிர்த்து போராடிய பொழுது மாபெரும் அழிவுகளை பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு உருவாக்கியவர். என்ன ரீசன் பிரிட்டிஷ்கே புரியல. அவர் இறந்த பிறகு உள்ள போய் ஃபுல்லா எடுத்த அந்த ராக்கெட் டெக்னாலஜியை பூரா இருந்த அத்தனை கான்செப்ட்ஸையும் பிரிட்டிஷ்காரங்க தூக்கிட்டு போனாங்க. அந்த காலத்துல அதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் சயின்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கான பெரிய டேர்னிங் பாயிண்டை இந்த விஷயத்தில் விதைத்தவர் அப்துல் கலாம். அதுல இப்ப நம்ம டெக்னாலஜியை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். 5 வகை ஏவுகணை இருக்கு சார். இலக்கு தாக்கும் ஏவுகணை, இட்ஸ் கால்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிசைல்ஸ். சூழ்ச்சி தந்திர ஏவுகணை, டாக்டிக்கல் மிசைல். இது எப்படின்னா, சூழ்ச்சி தந்திர ஏவுகணைனா ஏவுகணை அனுப்பிச்சிருவீங்க, அது ஒரு டார்கெட் நோக்கி அதை பிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. டார்கெட் நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். டார்கெட் இப்படி போகும், அப்படி போகும், எப்படி வேணா போகும், எல்லா இடத்துக்கும் அது போய் அதை தாக்கணும். அதனாலதான் அது சூழ்ச்சி ஏவுகணைன்னு பேர். அது 3வது இடைத்தூர ஏவுகணை, மீடியம் ரேஞ்ச். 4வது விரைந்தோடும் ஏவுகணை, குவிக் ரியாக்ஷன் மிசைல். 5th முற்போக்கு தாக்கு ஏவுகணை, பாலிஸ்டிக் மிசைல். இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மக்கள் கேட்கிறாங்க, அமெரிக்காட்ட வாங்கிடலாமா, ரஷ்யாட்ட வாங்கிடலாமா? நம்மளாலாம் இதெல்லாம் முடியாது சார், என்ன சார் நினைச்சே பார்க்க முடியாதெல்லாம் பேசுறீங்க அப்படின்னு பேசுறாங்க. தேசிய ஆலோசகராக இருந்தவர் SR அருணாச்சலம், அவரு டாக்டர் ராஜா ராமண்ணா, ஆர் வெங்கட்ராமன் இவர்களோடு ஒரு தேநீர் விருந்துக்கு கலாம் அனுமதி கேட்கிறார். இக்னைட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒன்றை கலாம் முன்வைக்கிறார். ஒப்புதல் அளிப்பதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் சொல்லிவிட்டு போகிறார். இதில் நடுவில் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னா, இந்திரா காந்திக்கு ஒரு பெரிய பிரஷர். தன்னுடைய டமாஹாக் என்று அழைக்கப்படும் தலையிலிருந்து ஏவப்படும் தந்திர ஏவுகணைகளை வாங்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா மறைமுக நிர்பந்தம் கொடுக்குது. இதனால அந்த இஷ்யூல கையெழுத்து போடாம இந்திரா அதை கொஞ்சம் வைக்கிறாங்க. இது வேர்ல்ட் லெவல்ல வேற மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு. அப்பதான் கியூபன் மிசைல் கிரைசிஸ் அது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இருந்தது. இன்னொரு பக்கம் கலிஸ்தான் கிரைசிஸ் வந்துட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் போயிட்டே இருந்தப்போ இந்திரா became little bit busy. ஆனா 1984ல இந்திரா காந்தி வாஸ் assassinated. டுக் ஓவர் பண்ண ராஜீவ் காந்தியினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிக்னேச்சர்ல ஒண்ணுதான் இந்த இந்தியா சுயசார்பு ஏவுகணை திட்டத்திற்கான ஒப்புதல்.
ராஜீவ் காந்தி வாஸ் ஏபிள் டு see. அது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். அதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். கலாம் ட்ரீம் நம்பர் 1, தரையில் இருந்து தரை நோக்கி தாக்கும் சூழ்ச்சி தந்திர ஏவுகணை. பிருத்திவி என்றால் பூமி. தாக்குதல் தொலைவு 600 கிலோமீட்டர் வரை. அதிமுக்கிய விரைந்தோடும் ஏவுகணை, குவிக் ரியாக்ஷன் மிசைல் திரிசூல். இதுவும் ஒரு தாக்கு ஏவுகணை. சிவபெருமானின் திரிசூலத்தை வைத்து பெயரிடப்பட்டது. நம்பர் 3, தரை பீடத்திலிருந்து வானை நோக்கி தாக்கும் இடைத்துறை ஏவுகணை, மீடியம் ரேஞ்ச் ஆகாஷ், ஆகாய என்று பொருள். ராணுவ பீரங்கி தகர்ப்பு கட்டளை ஏவுகணை, கைடட் மிசைல் நாக். பேராற்றல் மிக்க கண்டம் விட்டு கண்டம் தாவும் முற்போக்கு ஏவுகணை அக்னி. கலாமினுடைய வலது கரத்தின் 5 விரல்கள் என்று 5 பேருக்கு பெயர். கர்னல் சுந்தரம், கமாண்டர் மோகன், பிரம்மலதா, என்ஆர் ஐயர் அண்ட் ஆர்என் அகர்வால். ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் அவர்களை தலைமையேற்க தேர்வு செய்கிறார். நாட்டின் 118 இடங்களில் 46 ஆய்வு நிலையங்களில் 1106 விஞ்ஞானிகள் கலாமிற்கு கீழே அணிவகுத்தார்கள். ஃபர்ஸ்ட் சோதனையின் வெற்றி வராத பத்தி பார்க்கும்பொழுது கலாமோட ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் பேசினதுலேயே அதுதான். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷைன் லைக் சன், ஃபர்ஸ்ட் பர்ன் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. SLV 3க்காக ஒரு தடவை he burnt himself. இப்போ அக்னிக்காக he has to burn himself. அக்னியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, அக்னி ஏவுகணையை பொறுத்தவரை அது வான நோக்கி போகணும். போயிட்டு விண்வெளிக்கே போயிட்டு திரும்பி வரும். திரும்பி வரும்போதும் அதே வேகத்துல வரணும். இந்த கண்டத்திலேருந்து போனது வேற ஒரு கண்டத்துல போய் அது தாக்கணும். அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் நம்மள்ட்ட இல்லை. அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்க அமெரிக்காட்ட வாங்கிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்தது, சோவியத்துக்கிட்ட இருந்தது, ரஷ்யன்ஸ். அப்போ சோவியத் கண்ட்ரியே இல்லை, ரஷ்யன்ஸ் இருந்து. சைனாக்காரங்க வச்சிருந்தாங்க. எல்லாரும் வேற நாட்டுல போய் வாங்கிடுவோம், அதை பண்ணுவோம், இதை பண்ணுவோம், அது இதுன்னு ஒரே கலவரத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருந்த பொழுது கலாம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பல இரவுகளை வைத்தார். திரும்ப போய் இப்ப அமெரிக்காட்ட கேட்டோம்னா அந்த சாஃப்ட்வேரை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வாங்குற பணம் இருக்குல்ல, 5 மிசைல் இது பூர் ப்ராஜெக்டை விட அதிகமா இருக்கும். 2வது, எங்களுடைய சாஃப்ட்வேரை வாங்கி போட்டுட்டு இவங்க பயங்கரமா ஆக்சுவலி தான் பண்ணிட்டோம் ரீல் விடுறாங்க அப்படின்னும் ஒரு ப்ராபகண்டாவையும் கிளப்பிடுவாங்க. ஸோ கலாம் என்ன பண்ணாரு தெரியுமா? ஒரு உண்மையை சொல்றேன். he came to மெட்ராஸ் IITல தேஷ்பாண்டேன்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார். அந்த ப்ரொஃபஸரை கலாம் மீட் பண்றாரு. கலாம் மெட்ராஸ் IITக்கு வரும்போது சாதாரண சட்டை, பேண்ட், செருப்பு ஒவ்வொரு மாதிரி போறாரு. அதாவது தேஷ்பாண்டே கிட்ட போய் உட்கார்றாரு. அப்போ மெட்ராஸ்ல தேஷ்பாண்டேக்கு கீழே கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. IT 4 மாணவர்களை தேர்வு செய்கிறார். அதுல ஒரு சீக்கியர். கலாம் அந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு சீக்கியர், ஒரு முஸ்லீம், மீதி 2 பேரும் ஹிந்துஸ். நாங்கெல்லாம் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டோம். அந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிடும்போது சீக்கியர் அவர் சாப்பாடை சாப்பிட்டாரு, முஸ்லீம் அவர் சாப்பாடை சாப்பிட்டாரு. எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். I gave them only 27 days and they gave me the software Anukalpana. அடுத்த 1 yearல அக்னி went. It was a success. These are all the success dates for Agni, Nag, Trishul, Akash. Scientist Kalam's other science contributions. When he became the scientific advisor of Prime Minister Vajpayee, he was part of Pokhran 2, the nuclear test 2 of India, which was named as Operation Shakti. இப்பெல்லாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா உடனே ஸ்டண்ட் வச்சிடறோம். இந்தியாவில் வைக்கப்படும் ஒவ்வொரு ஸ்டண்ட்டுக்கு பின்னாலும் கலாம் இருக்கிறார். கலாம் தன்னுடைய ராக்கெட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குல்ல,
இந்த ராக்கெட் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கிறதுலயே அப்போ அவர் நிறைய ஒர்க் பண்ணார் இல்லையா, நான் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். அதுல இருக்கக்கூடியதுலயே அவர் மிக மிக சிறப்பான ஒரு கான்செப்ட் 4-5 யூஸ் பண்ணி ஒரு டாக்டரோட இணைந்து, ராஜுங்கிற டாக்டரோட இணைந்து நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி அதுல நிட்டினால் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தேர்வு செய்து இருக்கிறதுலயே லைட்டஸ்ட் அண்ட் சீப்பஸ்ட், ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவுக்கு. ஒரு கோரோனரி ஆபரேஷன், ஒரு ஸ்டண்ட் வைக்கிறது மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சீப்பு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆபரேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வராங்க. காரணம் என்னன்னா நம்ம சீப்பஸ்ட் கான்செப்ட். வி ஷுட் தேங்க் கலாம் ஃபார் தட். அப்புறம் கலாமுடைய இன்னொரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட், நாம கார்கில் வரும்போது ஒரு சிக்கல் அனுபவிச்சோம். இதான் லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அவரோட. என்னன்னா அந்த கார்கில் ஏரியால நீங்க எங்க எது நடக்குதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஃபுல்லா பனி, ஃபுல்லா மழை. அப்போ நமக்கு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் தேவை. கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எங்களுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் எங்களுக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டப்போ யூஎஸ் ரெஃப்யூஸ்ட். அப்போ ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாரு கலாம். உட்காந்து இஸ்ரோவுக்காக நமக்கான ஜிபிஎஸ் சிஸ்டத்தை நம்ம எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டு he proposed 8 satellites. ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் இன்னைக்கு நம்ம கேஷுவலா யூஸ் பண்றோம். நம்ம எங்க இருக்கோம், எப்படி போறோம், என்ன செல்லு, என்ன ஏதுன்னு அந்த அடிப்படைகளை நமக்கு வழங்கியவர் கலாம். அப்புறம் COVID-19 டைம்ல நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு ஒரு இது வச்சிருந்தோம். ஒரு போர்ட்டல்ல போய் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தடுப்பூசி போட்டோம்ல, போட்டோம்னா நமக்கு செல்ல நமக்கு என்ன வந்துடும், மெசேஜ் வந்துடும். செல்ல மெசேஜ் வரலன்னா போய் நம்ம கேட்போம், என்ன சார் எனக்கு வரலையா அப்படி. இந்த என்டையர் சிஸ்டம் அது ஒரு டேப்லெட்ல அவர் கொடுத்த சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. அதுதான் சோமராஜு கலாம் டேப்லெட் என்று பெயர். இது கலாமுடைய முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன். இதை தவிர கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு மிராக்கிள் பண்ணாரு. என்னன்னா, மேடம் சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஸ்பீச்ல, நாங்க பிசிக்கலி தேவைப்படும் குழந்தைகளுக்கான விஷயங்களை கிரியேட் பண்றோம். I should only really congratulate her for that. கால் நடக்க முடியாமல் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த பொய் கால் ஒண்ணு வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மெட்டீரியல் கலாம் கொடுத்தது. இதெல்லாமே கலாம் எங்க எடுத்தாரு, நம்முடைய ராக்கெட்டை நம்முடைய சேட்டலைட்டையும் லைட்டஸ்ட் மெட்டீரியல் செஞ்சாதான் நம்ம அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிற தன்னுடைய ஏரோநாட்டிக்கல் மூளையை சமூக மூளையாக மாற்றிக்கொண்டவர் கலாம். இதான் விஷயம். ஒரு சயின்டிஸ்ட் தன்னுடைய துறை தான் இதுதான் அப்படின்னு போல ஒரு பீப்புள் சயின்டிஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு they come to the people. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, நம்ம நகுல் பிரசாத் சார் மாதிரி. I have seen in many places with the people, with the students, with the future. Very few people come like that. பெரும்பாலானவர்கள் தனக்கு எங்க பணம் கிடைக்கும், எங்க சம்பளம் கிடைக்கும், அங்க போயிடலாம். கலாம் was not like that. Kalam as director of Department of Science and Technology 1998, Technology Information Forecasting Assessment Council ஒன்னு ஏற்படுத்துகிறார். அப்போ 98 2020ல இந்தியால என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பிரம்மாண்டமான ஒரு ப்ராஜெக்ட். சத்தியமா சொல்றேங்க, இன்னைக்கு நம்ம இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு ப்ராஜெக்டையும் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் கலாம் தான். அது பாருங்க, that was the wonderful work India 2020. 2 புக்கு கண்டிப்பா நம்ம படிக்கணும். India 2020 is one of them. Great ideas he has given in that book regarding the future of our country scientifically. Wings of Fire, it appeared in 1999. His biography, wonderful biography, let me tell you, very interesting reading with science. Kalam became the 11th president of our country. யாராவது சிரிச்சுக்கிட்டே பதவி ஏற்று பார்த்திருக்கீங்களா? நம்ம நாட்டுல பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி இருக்கும்போது அப்படிதான் இருப்பாங்க. என்ன காரணம்? ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிள். இந்த இடத்துல ஒரு சம்பவம் இருக்கு சொல்றதுக்கு. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்றவங்க கலாமை தேடிட்டு இது பண்றாங்க. கலாமோட சொந்தக்காரங்க யார்கிட்டயா கேட்போமா, கலாமுக்கு ஒய்ஃப் இருக்காங்களா, குழந்தைங்க யாரும் கிடையாது, எங்க உங்க சொந்தக்காரங்களா, இவங்க தான் எல்லாரும் தான் பதில். அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, சார்
ஜோசிக்காரர் உங்களுக்கு இருக்காரா சார்? எந்த டைம் சார் நீங்க கரெக்டா பதவி ஏற்க விரும்புறீங்க? எந்த நாள்ல சார் பதவி ஏற்க விரும்புறீங்க? கலாம் பதில் சொன்னார், சூரியன் ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது, பூமி சூரியனை சுற்றுவதோடு தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொள்கிறது, அதில் தான் நமக்கு நாள், வாரம், நேரம் எல்லாம் கிடைக்கிறது. நீங்க நல்லது செய்யும் எல்லா நேரமும் நல்ல நேரமே. இப்படி பதில் சொன்ன ஒரு சயின்டிஸ்ட் இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் ஆனது வரலாறு. நீ இருக்கிற நிலைமையில இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழலை நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத பிரம்மாண்ட சாதனை கலாம் என்கிற அந்த சாதாரண மனிதர் ஒரு குட்டி பள்ளியில ராமேஸ்வரத்தில் படிப்பதற்கு வீடு வீடா போய் 1000 நியூஸ் பேப்பர் போட்ட ஒரு குழந்தை ஒரு நாட்டின் ஜனாதிபதியாக உயரும் அளவுக்கு உழைத்திருக்கிறது என்றால் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். நம் நாடு என்று பெருமைப்படக்கூடிய நம்முடைய இஸ்ரோவை வழங்கியவர். இந்திய நாட்டின் மீது படையெடுக்கணும்னு நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை நமக்கு கொடுத்தவர். So we should really salute Kalam. People's President, meeting students, education, science, ethics, nation building. இதையெல்லாம் ஒரு 5 வருஷத்துல செய்ய முடியுமா? வெரி சிம்பிள். ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து வெளியேறும் பொழுது 2-3 லாரியோடையும் 4 பஸ்ஸோடையும் 2 பெரிய வேனோடையும் வெளியேறியவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் ஜனாதிபதிகளாக இருந்தார்கள். ஏன்னா நீங்க ஜனாதிபதியா இருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு 1000 gift வரும். ஒன்றை கூட அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அவர் வெளியேறும் பொழுது புத்தகங்கள், அவருடைய ஒரு வீணை, 2 பேர் செப்பல்ஸ், ஷூ, ஃபியூ கிளாத்ஸ். அந்த ஃபியூ கிளாத்ஸ்ல 3 சூட் வச்சிருந்தாராம், கோட்டு. ஏன்னா இதுல என்ன அடையாளம் தெரியாதுப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனவர். The simple most president. Including Bharat Ratna money, he gave to charity, youth development. தன்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஒன்றையும் அவர் தனக்கு வைத்துக் கொள்ளவில்லை. அவர் பேரில் எந்த சொத்தும் இல்லை, இந்தியா என்கிற ஒரு நாடை தவிர. After president tenure, he took to teaching. எங்கெல்லாம் நடத்தினாரு? ஒருத்தரால இவ்வளவு இடத்துல டீச்சரா இருக்க முடியுமா? இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஷிலாங், Indian Institute of Management Ahmedabad, Anna University, Indian Institute of Management Indoor, Indian Institute of Science Bangalore, Indian Institute of Space Thiruvananthapuram, Banaras Hindu University, Indian Institute of Science Hyderabad. List of awards: Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, Indira Gandhi Award for National Integration, Veer Sarwarkar Award, Shastra Ramanujan Prize, Van Braun Award. Doctorates: Institute of Doctors India, National Academy of Science, University of Walpole, and he got King Charles Medal. Nanyang Technology, Singapore, honored him with a doctorate. California Institute honored him with MSA, Great Medal, Award. University of Waterloo awarded him Doctor of Engineering. Institute of Electrical Engineers USA, Institute of Edinburgh. Other honors: one bacteria has been named after him, Sol Bacillus calami. A mount has been named after Kalam, Mount Kalam. An island is there in Bay of Bengal named after Kalam. Kalam's death. ஷில்லாங்ல இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி உரையாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஜூலை 27 அன்று மாலை 6:35 மணிக்கு on the stage he collapsed and gave his life for teaching this country.
Kalam Mausoleum built in Rameswaram. It is built not by the people, not by the government. It has been built by DRDO. Please remember that. இதெல்லாம் கலாமின் புத்தகங்கள். இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தையும் பற்றி நான் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறேன். அதுதான் வாசிக்கலாம். வாசிக்கலாம் என்கிற ஒரு புத்தகத்திற்குள் கலாமின் புத்தகங்களை நான் அடக்க முயற்சி செய்திருக்கிறேன். 3 முக்கிய விஷயங்களை நான் சொல்லி முடிக்க வேண்டும். 2004ஆம் ஆண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு கலாம் வந்திருந்தார். இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ், இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் காங்கிரஸ், அதுல சயின்ஸ் ரைட்டர்ஸ் ஒரு அமர்வு இருந்தது. நாங்களும் அழைக்கப்பட்டிருந்தோம். அப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா 3 நிகழ்வுகளை சொல்லி நான் முடிக்க வேண்டும். ஒரு மா மனிதராக கலாம் எப்படி இருந்தார்? திடீர்னு போகாதீங்க, வாங்க நடராஜ் அப்படியே எனக்கு கூப்பிடுறாரு. அவ்வளவு பேருக்கு நடுவுல பேர் சொல்லி கூப்பிட்டோன்னா எனக்கு வேர்க்குது. அப்படியே நான் கீரப்பாளையங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எங்க ஊர்கிட்ட ஒரு 250 256 குடும்பம் இருக்கிற குட்டி கிராமங்க. நான் சொல்றேன், இங்க இருந்து 24 கிலோமீட்டர் சார், போறதுக்கு எப்படியும் 1 hour ஆயிடும். வீல் கோ இன் 20 minutes. அப்படி திரும்பி பாக்குறாரு. நானோ நீங்களோ மத்தவங்களோ ஒரு ஷேர் ஆட்டோ பிடிச்சி போயிடலாம். இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அப்படி போக முடியாது சார். அவருடைய செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் அவ்வளவு பேரும் கடுமையா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. அதுல ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு சர்தார்ஜி ஒருத்தர் இருந்தார், உயரமா இருப்பாரு. ரொம்ப திட்டுறாரு கலாம். No, it's not possible, President. How can you go and meet the villagers? A president of this country, whom he can meet. அவர் ஆர்டர்ஸ் எடுத்து காமிக்கிறார். A president of this country should meet anyone in his own quarters. He can meet the dignitaries, presidents of other countries. One by one he is telling. உட்காந்து எல்லாரோடையும் டீ சாப்பிட்டு இருக்காரு கலாம். கலாமுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உணவுகள்ல ஒண்ணு டீ. சின்சியரா தன்னுடைய பாடி கார்ட்ஸோட உட்காந்து டீ குடிச்ச ஒரே பிரசிடென்ட் அவரா தான் இருக்கு. அப்போ டீ சாப்பிட்டே இருக்கும்போது கலாம் சர்தார்ஜி, Kirapalayam has a village president. Why not this president go and meet that president? எதற்காக கலாம் கீரப்பாளையம்? அந்த ஊர்ல ஒரு சின்ன குழந்தை 4ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணு ஒண்ணு கலாமுக்கு லெட்டர் எழுதிச்சு. எங்க ஊர்ல பாருங்க, நாங்க இருக்கிற எல்லா வீட்டுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு டாய்லெட் கட்டியிருக்கோம். எங்க ஊர் முழுக்கட்ட நீங்களா எங்க ஊருக்கு வர போறீங்க அப்படின்னு ஒரு நக்கல். கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காம, அந்த குழந்தை பேர் ஆனந்தி, கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காம நேரம் அந்த ஊருக்கு போய் ஆனந்தி முன்னாடி அவர் நிற்கிறார். அந்த பொண்ணுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல. How we loved that scene. பீப்புள் பிரசிடென்ட் என்று சும்மா அவர் அழைக்கப்படவில்லை. செகண்ட் டைம் அவர் விவேக்கினுடைய 1,00,000 மரம் நடுகின்ற ப்ரோக்ராமுக்காக கடலூர் வருகிறார். அப்ப அந்த ப்ரோக்ராம் முதல் நாளே அப்ப அவர் பிரசிடென்ட் இல்லை. போன் பண்ணி சார் வர சொன்னாரு. அப்போ கலெக்டருடைய சர்க்கியூட் ஹவுஸ்ல அவர் இருந்தாரு. போய் பார்க்கும் பொழுது இந்த மௌலியா தர்காங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு. மௌலியா தர்கா பாண்டி, எங்களுக்கு அங்க இருக்கிற எல்லா தர்காவுக்குமே மௌலியா தர்கான்னு தான் பேரு. ஏன்னா மௌலியானா அரபிக் லெசன் நடத்துற டீச்சர்ஸ்க்கு பேரு. எல்லா தர்காலையுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்போ கரெக்டா ஸ்பெசிபிக்கா அந்த தர்காவுக்கு எதிரில் ஒரு சர்ச் இருக்கும் அப்படின்னாரு. தர்காவுக்கு எதிரில் சர்ச் இருக்கிற எந்த இடம்? திரும்ப ஒரு சர்ச்சுன்னு சொன்னா கலெக்டர்லாம் சும்மா விட்டுருவாங்களா? தேடி கண்டுபிடிச்சு வில்லியனூர் கிட்ட இருக்கு, அது பாண்டி ஸ்டேட்ட்டாங்க. உடனே பறக்குது போன. அதே மாதிரி பிடிவாதத்தோட அடுத்த கொஞ்ச நாள் அங்க அந்த தர்கா இருக்கு. தர்காக்கு எதிர்க்க போர்ச்சுகீசியர்கள் கட்டிய சர்ச் இருக்கு. இதான் இந்த இடம் தான்.
சின்ன குழந்தை மாதிரி. அப்பதான் கோட் பாக்கெட்ல இருந்து வெளில எடுக்கிறாரு, ஒரு புக் இருக்கு. சிவாஜி கோன் ஹோத்தா ஹே, அந்த புக்கோட இங்கிலீஷ். அதை எடுத்து படிக்கிறாரு. இந்த தர்கா தான். He was reading a book. See how deep a reader he is. உள்ள வந்து அந்த தர்கால இருந்து ஜன்னல் வழியா அங்க பாக்குறாரு, சர்ச்சு தெரியுது. இந்த இடத்துக்கு வீர சிவாஜி வந்திருக்கிறார். சிவாஜி வந்து நிக்கிறான், அந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அங்க இருக்கிறவங்களுக்குலாம் உடனே ஒரு பெரிய கூட்டம். அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அங்க வந்து மௌலியாவும் எதிரில் இருக்கிற போர்ச்சுகீசிய பாதிரியாரும் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்பயே டீ தான். அப்போ சிவாஜி வந்துட்டான். நீங்க 2 பேரும் மாற்று மதத்தவர்களா அப்படின்னு வீரமா கத்தி எடுக்கிறான். அப்போ மௌலியா சிரிக்கிறாரு. என்ன கத்தி எடுக்கிறேன், கொலை பண்ணு வேண்டாம், சிரிக்கிறீங்கன்னா சிவாஜி. மௌலியா பதில் சொல்றாரு, வானத்தில் நீ வந்து வானவில்லை பார்த்திருக்கிறாயா? எத்தனை நிறங்கள் என்று பிரிந்தாலும் வெள்ளை நிறம் ஒன்றுதான். எத்தனை மதங்கள் என்று பிரிந்தாலும் கடவுளும் கடவுள் நம்பிக்கையும் ஒன்றுதான். That was Kalam. Kalam loved our country. Kalam loved everyone of our country. Now I request you to kindly stand up. I am going to read out Kalam's pledge. Shall we repeat? Are you all ready? Please raise your hand like this. If anyone is not willing, no problem. But half of the pledge will occur. I realize small aim is a crime. I will dream a great life, a great India, and work hard for it. My goals will be always on par with this nation's development. I will love all my people and sweat for my people. I will select at least 10 people who are not educated and will educate them. I will work with integrity and succeed with integrity. I will be a good member of my family, a good member of the society, a good member of my state, and a good member of my nation. By that way, I will be a good member of the entire world. I will always try or improve someone's life by my invention or by my reading or by my education. I will always think what I can do for this nation. I will never get addicted to liquor. I will never smoke. I will never do any gambling. I will always try to retrieve at least 5 people from addiction and help them to lead a quality life. I will always remember the importance of time. My motto will be, let not my winged days be spent in vain. I will plant at least 5 trees in my neighborhood and see that they are grown. As a youth of my nation, I will work and work with courage to achieve success in all my tasks and enjoy success in others also. I will become a reader of great books and ignite my knowledge. My national flag
flies in my heart, and I will bring only glory to my nation. Thank you very much. Just a few words. 2019 ஜூலை 28 அன்று நான் முதல் விஞ்ஞானி பற்றி பேசினேன். அது ஆன்லைன்ல யூடியூப்ல போச்சு. ஜூம்ல தமிழ்நாட்டில் நடந்த முதல் ஒரு தொடர் பேச்சு என்பது அதுதான். இன்றைக்கு 75வது விஞ்ஞானியை நிறைவு செய்திருக்கிறேன். இந்த 75 விஞ்ஞானிகளை பற்றியும் நான் பேசுவதற்கு சில பேருடைய போட்டோ கூட கிடைக்காது. கலாம்லாம் ரொம்ப ஈஸி டாபிக். போட்டோ கிடைக்காது, அவங்கள பத்தின ஒண்ணுமே இருக்காது. இரவு பகல் என் உழைப்புக்கு மிகப்பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருந்த என் குடும்பம், கணித பேராசிரியை மாலா மேடம் அவர்கள், இந்த பிபிடி எல்லாம் எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்த என் அன்பு மகள் ஆனந்தி, ஐஸ்வர்யா. I should thank them also. I worked day and night. I took it as a challenge. 75th independence yearல 75 scientists. இப்ப வெளிவந்திருக்கிற இந்த புக்ல அவங்கள பத்தி நான் ஒரு பேரா தான் எழுதியிருக்கேன். ஆனா அது 1.5 மணி நேரம் ஸ்பீச். அது 1.5 மணி நேரம் ஸ்பீச்சை முழுமையா எழுதி விரைவில் உங்கள் கையில் 75 விஞ்ஞானிகளையும் ஒப்படைப்பேன் என்று உறுதி கூறி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ விக்யான் பிரசாத். சல்யூட். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப ஒரு அற்புதமான உரை. வழக்கம் போல உங்களுடைய உரை வந்து அப்படியே எல்லாரையும் மெய்மறக்க செய்திருக்கிறது. நிச்சயமா எல்லாருக்கும் பசிக்கும், சாப்பிட போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், இந்த உரையை கேட்டவர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை இங்க சொல்லலாம். அதே போல ஆன்லைன்ல கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வாட்ஸ்அப் அந்த இதில் சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாம். அவர்கிட்ட சார்கிட்ட வந்து உங்களுடைய கேள்விகளையும் அதுல பதிவு செய்யலாம். நன்றி. இப்பொழுது இங்கு இந்த உரையை கேட்டவர்கள் தயவு செய்து இங்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்கள் கேள்விகளையும் அவர்கிட்ட கேட்கலாம். உங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு only 1 or 2 people can come here. ரைட்டா? அதுல யாருக்கு தைரியம் இருக்கு? முதல்ல அப்துல் கலாமோட தைரியம் உங்களுக்கு யாருக்காவது வந்திருக்கணும் நேரம், அவங்க இங்க தாராளமா வரலாம், வந்து பேசுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த உரையினுடைய தொடர் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, ஏற்கனவே இந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொண்ட சந்தனாவை இங்கே அழைக்கிறேன். அவர் ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சந்தனா, 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். அல்கமே பப்ளிக் ஸ்கூல், கோயம்புத்தூர். எனக்கு தமிழ் அவ்வளவுக்கா வராது, ஏன்னா நான் இங்கிலீஷ் மீடியம். சோ நாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கிலீஷ்ல தான் நினைப்போம், இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவோம். சோ எனக்கு என்ன கஷ்டம்னா தமிழ்ல பேசுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது வந்து அறிவியல் பலகை தான். அவங்களுக்கு ஒரு பிக் தேங்க்யூ. அறிவியல் பலகை உரைகள்ல நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலாவும் நான் ரொம்ப நேசிச்சு கேட்கிற ஒரு உரைகள்ல ஒன்று ஆயிஷா நடராஜன் சாருடைய உரைகள். நான் கொஞ்சம் லேட்டா தான் வந்தேன் அறிவியல் பலகைக்கு. 1 இயரா தான் நான் அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். அதுலயே எனக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு. அது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இவ்வளவு அறிஞர்கள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து ஆயிஷா நடராஜன் சார்னாலதான் எனக்கு தெரியும். அதுவும் இந்தியாவிலதான் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அத்தனை பேர் பத்தி நமக்கு தெரியலே அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தமா இருந்தாலும், ஆயிஷா நடராஜன் சார் எனக்கு அத்தனை அறிஞர்கள் பத்தியும் எனக்கு கூறியிருக்காரு. எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா அவர் எப்படிதான் இந்த அறிஞர்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இப்ப வரைக்கும் ஒரு ஆச்சரியமாவே தான் இருக்கு. எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த 75வது உரை வந்து மிக ஸ்பெஷலா இருந்தது எனக்கு. உங்கள் அனைவருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So thank you for this opportunity.
74 சயின்டிஸ்ட். ஆரம்பத்துல வீக்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் பண்றதுன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு 5 நாள் கடுமையான ஒர்க் பண்ணணும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. சில பேரை பத்தி சில ஊர்களுக்கெல்லாம் பயணம் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன். அதுல 1 இயரா எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில ஒரு தடவை கூட விடாம அவங்க பங்கு பெற்றது மட்டுமல்ல, ரொம்ப கியூரியாசிட்டியோட அழகான சில கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்பாங்க. இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணதெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஜாம்பவான். ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு. 15 இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் வாரம் கரெக்டா வந்துருவாங்க, கரெக்டா கேட்பாங்க. இந்த ஒரு அமர்வு கூட நாங்க என்ன பண்ணுவோம், 5 சயின்டிஸ்டோட பேர் எழுதி போட்டு யாராவது ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணுங்க, அவங்கள பத்தி பேசுறேன்னு சேலஞ்ச் பண்ணேன். அதுல ரொம்ப ஒரு அதிர்ஷ்டவசமா கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாரு. ஆக்சுவலி நிறைய பேரோட அபிமானமா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம விவசாய விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார். அவங்கள பத்தின நான் ஆக்சுவலி என்னன்னாக்க பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, கிர்லோக்தர்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். பாதி ஸ்பீச்ல ஒரு அம்மா ஜூம்குள்ள வந்துட்டாங்க. ஸ்பீச் முடிஞ்சதும், நான் கிர்லோக்கரோட டாக்டர், இவ்வளவு அற்புதமா எங்க அப்பாவை பத்தி நீங்க பேசுறீங்க, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு தமிழ் தெரியாது, ஆனா நீங்க பேசுனதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஏன்னே தெரியல அப்படின்னு அவங்க சொல்லும் பொழுது, இனிமே வரக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்லாம் பத்தி இன்னும் நல்லா படிக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் எனக்கு ஏற்பட்டது. நம்ம நாட்டுல இருக்கிறதுலயே ரொம்ப துயரமான சயின்டிஸ்ட் தணிகை மணி. எவ்வளவு பாவங்க சார். 37 வயசு சார், கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை இருக்கு சார், 6 வயசு குழந்தை சார். ஆம்ஸ்டர்டாம்ல நடக்கிற யுனெஸ்கோல ஒரு பேப்பர் பிரசன்டேஷனுக்காக ஒரு ஃபிளைட்ல போறாரு சார். ஃபிளைட்டை கடத்திடுறாங்க, சுட்டு கொள்றாங்க சார். அவரை பத்தி பேசும்போது நான் ரொம்ப உணர்ச்சிசப்பட்டேன். ஆனா என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா, அவருடைய மனைவி, அவருடைய மகள், கனடால வசிக்கும் அவருடைய மகன், இவங்கெல்லாம் எங்க ஜூம் மீட்டிங்க்கு அந்த உரையை கௌரவித்தார்கள் சார். ஒரு பேலியோ பாட்டனிஸ்ட், அவரு பேலியோ பாட்டனிஸ்ட், மகரந்தவியல் தாவரவியல் விஞ்ஞானி அப்படின்னே ஒரு துறை இருக்கிறதே தெரியாது சார். நம்ம சொல்றோமே பிச்சாவரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மாங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் முழுக்க முழுக்க அவர் வளர்த்தது சார். ஆனா எனக்கு அவர் பேர் கூட யாருக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி எல்ஏ ராம்தாஸ், மறக்க முடியாத பெயர். ராம்தாஸ் வாஸ் a great physicist. இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு துல்லியமா நம்ம சொல்றோம், 4 மணிக்கு மழை பெய்யும், மழை பெய்யுது சார், வாட்ஸ்அப்ல போடுவாங்க, அடுத்த 2 மணி நேரம் வெளில போகாதீங்க. இந்த சிஸ்டத்தையே நம்ம நாட்டுக்கு கொடுத்தவர் எல்ஏ ராம்தாஸ். எவ்வளவு பாவம் சார், ஒரு அங்கீகாரமும் கிடையாது சார், ஒரு அங்கீகாரமும். அந்த எல்ஏ ராம்தாஸ் ஸ்பீச் கொடுக்கும் பொழுது அவரோட சயின்ஸ்ல ஒர்க் பண்ண 4 சயின்டிஸ்ட் பல நாடுகள்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க. இப்போ ரொம்ப வயசாகி போச்சு, அவங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பீச்சுக்குள்ள யாருக்குமே தமிழ் தெரியாது. ஸ்பீச் முழுக்க கேட்டு, என்ன காரணம், யாருமே இதை பத்தி பேசல சார். தமிழ்ல என்ன நம்ம சயின்டிஸ்ட பத்தி பேசுறாரு அப்படின்ட்டு வந்தாங்க சார். இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததற்காக அறிவியல் பலகையை நான் மனதார உண்மையிலே சொல்றேன். நான் ரொம்ப பிடிவாதமா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப பிடிவாதமா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம், அண்டார்டிகால ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுக்காக போய் கால் பதித்த அந்த விஞ்ஞானி போய் இறங்கவே முடியாது சார், உள்ளே போக முடியாது. அவர் கேட்டிருப்பாரு ஹெலிகாப்டர் வேணும் அப்படின்னு. இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அபிஷியல் செட்டப் ஹெலிகாப்டர்லாம் கேட்கறான், என்ன ஓவர் செலவா இருக்கு, தூக்கி எரிஞ்சாங்க அவரை. ஆனா அவர் போய் எப்படி ஜெயிச்சாரு? சித்திகியினுடைய கதை எவ்வளவு முக்கியமானது. ஒரு சாதாரண லெவல்ல இருக்கிறவனால நினைச்சு பார்க்க முடியாம எப்படி நிலால போய் இறங்குறது கஷ்டமோ, அதே மாதிரி அண்டார்டிகா போய் இறங்குறது அவ்வளவு ஈஸி, ரெண்டுமே கஷ்டம். அவர் தன்னுடைய கடைசி காலத்துல தமிழ்நாட்டுல காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பேராசிரியர் இருந்தாரு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த வரலாறுகள்? வைனு பாப்புவை பத்தி பேசும்பொழுது ஒரு டெலஸ்கோப் சயின்டிஸ்ட் கலிபோர்னியால இருந்து இணைந்தார். வைனு பாப்பு கொடுத்த அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பத்தி அவர் பேசுறார். இதெல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி. இது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செய்து கொண்டிருந்தோம். இந்த கான்செப்ட்ல எங்களோடு இணைந்த மாணவிகள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் பல பேர் உண்டு. உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த லிங்க் கிடைச்சிருந்தா நீங்களும் வந்திருப்பீங்க.
ஆனா லிங்கே கிடைக்காத ஒரு குரூப் கிட்ட கலாமை பத்தி பேசணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய அந்த அழுத்தத்தை ஏற்று இந்த நிகழ்வை கோயம்புத்தூருக்கு வந்து 4 தடவை கலாம் வந்திருக்காரு. தெரிஞ்சுக்கோங்க, 4 times கலாம் வந்திருக்காரு. ஒரு தடவை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார வச்சு அவர் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளோ ஒரு சிறந்த இது. இஸ் அ வெரி வாஸ்ட் ரீடர், கிரேட் அப்ரிஷியேட்டர், பாசிட்டிவ் திங்கர். நம்ம நாடு ஒரு நாள் வெற்றி அடையும் நம்பினார்ல, அந்த நம்பிக்கைக்காகவாவது கலாம் வழி நடப்போம். அறிவியல்வாதியாக இருக்கிறார். நன்றி உரை கூறுவதற்காக திரு கண்ணபிரான் வருகிறார். அதற்கு முன்பு யாராவது பேசக்கூடியவர்கள், மாணவர்கள் இல்ல டீச்சர், இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் குயிக்கா. ஏன்னா எல்லாருக்கும் பசிக்குது, எனக்கும் பசிக்குது, சாருக்கும் ஃபிளைட்டை பிடிக்க போகணும். அதனால குயிக்கா வாங்க யாராவது 2 பேர். எஸ் ப்ளீஸ், உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு இந்த உரையை பற்றி சொல்லுங்க. ஐயா இங்க பாருங்க, அப்துல் கலாம்ங்கிற ஒரு மனுஷன் உங்க வாழ்க்கையில வரலன்னா நீங்க இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இப்படி பேசியிருப்பீங்களா? அதான் Good afternoon, everyone. I am Madhupriya from Jevabai School. Sir, சூப்பரா பேசினாங்க, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது. அப்துல் கலாம் பத்தி பேசினாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. இந்த மாதிரி எந்த ஸ்பீச் வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டதில்லை நானு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. தேங்க்யூ. இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ண நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட நேம் தீபா. ஊராட்சியோட நடுநிலைப்பள்ளி எலச்சிபாளையம் ஸ்கூல்ல மேத்ஸ் டீச்சர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மிகச்சிறந்த ஒரு அமர்வு தான் இன்னைக்கு இருந்தது. நிறைய ப்ரோக்ராம் ஜான்சன் காலேஜ்ல அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த ப்ரோக்ராம் தான். எத்தனையோ அறிவியல் அறிஞர்கள் பத்தி நாம புக்கா படிச்சிருக்கோம். பட் படித்து உணர்தலை விட பார்த்தலும் கேட்டலும் தான் நமக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. அவர் சொல்லும் போது அப்படியே ஹாலிவுட் பிலிம் பாக்குற மாதிரி சீட்டோட எஜ்ஜுக்கே வந்துட்டோம். அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னங்கிறது அந்த அளவுக்கு அவரோட ஸ்பீச் சூப்பரா இருந்தது. இன்னும் நாங்க ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா 74 அறிஞர்களை பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்க முடியல, அவரோட ப்ரோக்ராம் லைவா நாங்க பார்க்க முடியல அப்படிங்கிற வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்கு. அவர் புக்கா கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு, அது எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு திருப்தியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம எங்க குழந்தைகளுக்கு புரியுற மாதிரி அவர் ஈஸியா பிரசன்ட் பண்ணதா எங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது. சாருக்கு எங்களுடைய மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். I want that boy to come. கேட்டாம் பாரு ஒரு கேள்வி. Please come. Give him a big hand, man. ஆதித்யா வந்து ஒரு ரொம்ப கேட்ட ஒரு கேள்வி. கலாம் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறனா நீங்க இங்க நின்று பேச முடியுமா என்பது ஒரு அற்புதமான கேள்வி. இது வந்து இன்னொரு மிக முக்கிய நினைவலையை கிளப்பி விட்டுச்சு. மிகப்பெரிய உண்மை. கலாம்னு ஒரு ஆள் இல்லைன்னா நான் இங்க உட்கார்ந்து பேசுவது மட்டுமல்ல, விஞ்ஞான் பிரசார்ல இருந்து பல கான்செப்ட்ஸ் இந்தியாவில் இல்லை. அது உண்மை. கலாம் வந்து 2 அவார்டு அவர் இருந்தப்போ ஏற்படுத்தினார். ஒன்று இன்ஸ்பயர் அவார்டு, இன்னொன்று இந்தோனேஷன் அவார்டு. இந்த இந்தோனேஷன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, இன்ஸ்பயர் அவார்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான இன்ஸ்பயர் அவார்டை இன்னைக்கு எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கிறது தமிழ்நாடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி குழுமம், அறிவியல் தொழில்நுட்ப குழுமம், சென்னை. அதுல இருந்து லெனின் கோவன் சார் வந்திருக்காரு. அவங்கதான் பண்றாங்க. உங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லுமே மாணாக் ப்ரோக்ராம் இணையத்துக்கு உங்களுக்கு பண உதவி கொடுத்துருப்பாங்க. நிறைய ஒர்க் நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆனா என் லைஃப்ல கலாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்.
அவரை மீட் பண்ணும்பொழுது கலாம் தான் எழுதிய இந்த புத்தகத்தை என்னிடம் கொடுத்தார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல. அப்பெல்லாம் ரொம்ப எனக்கு கலாம் மேல பெரிய அபிப்பிராயம் கிடையாது. அவர் பிரசிடென்டா இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ஆனாரு. ஆனதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப பிஸி, அது மாதிரிதான் இருந்தது. கடித போக்குவரத்து மட்டும் இருக்கும். இதுல வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, லைக் யூ அப்படின்னு போட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு. அவர் செஞ்சது எவ்வளவு அநியாயமான வேலை தெரியுங்களா? அவர் கையெழுத்து போட்டு லைக் யூன்னு கொடுத்தாரு. நான் வீட்டுக்கு எடுத்து வந்துட்டேன். அவங்க நம்மலாம் வந்து ஃபேஸ்புக்ல லைக் போடுற ஆளுங்கள்ல, ஒரு லைக் யூன்னு போட்டிருக்காரு. ஆனா இதை வாசித்த பொழுது அது வந்து 2 நாள் கழிச்சு தான் எங்க மேடம் தான் எனக்கு வாசிச்சு காமிச்சாங்க. வீட்டுக்காரர் ஏன் லைக் யூன்னு போட்டிருக்காரு. இந்த பையனுங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில் இது. ரொம்ப எமோஷனலா தான் இருக்கும் நான் படிக்கிறது. ஏன்னா எனக்கு அது எமோஷனல் மூமெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல கலாம் கையெழுத்து போடல. செகண்ட் பேஜ் டைட்டில் பேஜ் யூஸ்வலா அதுலயும் கையெழுத்து போடல. யூஸ்வலா இதுல தான் நாங்க கையெழுத்து போட்டு தருவோம். ஆனா கலாம் வந்து டெடிகேஷன் பேஜ்ல கையெழுத்து. இது நான் பலமுறை நான் அப்பெல்லாம் யோசிக்கல. நான் இன்னைக்கு நைட்டு இது நடந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 இயர். அப்போ நான் படிக்கிறேன் பாருங்க, அந்த பேஜ் டெடிகேட் பண்ணியிருக்காரு. This book is dedicated to all those who are curious about nature and life and bold enough to seek new knowledge and endure rigorous methods of science to the people like you. இதன் பிறகு நான் எப்படி அறிவியல் எழுதாமல் இருப்பேன், பேசாமல் இருப்பேன். என் குழந்தைகளிடம் சென்று இவர்கள் எல்லாம் அறிஞர்கள், நம் நாடு அறிவியலை வளர்ப்பது என்று அலறாமல் எப்படி? தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். கடைசியா அவரோடு நாம் முடித்துக் கொள்வோம். அவர் பேசினாலும் நாம் உணவுக்கு போகலாம். உங்களுக்கு எவ்வளவு சயின்டிஸ்ட் தெரியும்? படிச்சு தெரியுமா? ஒரு தேடல், ஒரு சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சா உனக்கும் எல்லாம் தெரியும். டோன்ட் வரி. தேங்க்யூ. இந்த புத்தகம் வந்து எல்லோருக்கும் இங்க தரப்படும். தயவு செய்து இந்த புத்தகத்தை வாங்குவதோடு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ தான். அது படித்து பயன்பெற வேண்டும் கேட்டுக்கோங்க. மேலும் இந்த அறிவியலாளர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்துள்ளனா யூடியூப் அறிவியல் பலகையினுடைய யூடியூப்ல சார் உரையாற்றிய அத்தனை உரைகளும் அதுல இருக்கு. அதையும் பாருங்க. நன்றி. Thank you for all your feedbacks. Now it's time to recognize winners with the token of appreciation for quiz competition. I would like to welcome Dr. Nakul Parasha to distribute prizes for the winners. In the higher secondary category, first prize is won by Mahashweta of Jaivabai Metric Girls High Secondary School, Tirupur. Navina Shri of Jaivabai Metric Girls High Secondary School, Tirupur. Second prize is won by V. Aditya of Bharat Public School, Palani.
Third prize is shared by two teams. Third prize is shared by two teams. The first team is R. Benisha and R. Niveda of Breach Girls School, Coimbatore. The second team is Sangamitra and Bhavya of SSBM Matriculation School, Metupalayam. Under high school category, quiz competition winners are B. Midun Bhuvanesh and S. Vinay Siddharth, Reeds World School, Coimbatore. Second place is shared by two teams. D. Daksha, A.K. Yalini from Bharat Public School, Palani. Team 2, GP Ashwin Chakravarti, VSUN from SSVM Matriculation School, Metupalayam. Third place is shared by three teams. Team 1, S. Darshini, V. Sahana Priya from SSVM Matriculation School, Metupalayam. Third place, team 2, Kavishri, yes, Vinusha from Bharat Public School, Palani. Team 3, AVS Harish, Tanavya Amar from Midis World School, Coimbatore. Special appreciation prize goes to Kirubagran V of Government Higher Secondary School, Krishnagiri. Thank you, sir. Now, I would like to call upon Thiru Ayesha Natarajan to distribute the prize winners for the drawing competition of the first category, 6 to 8 standard. The first place is grabbed by the two persons, K.M. Bhuvana
7th standard, Jaina Municipal Middle School, Gopi. And also by M. Shri 8th standard, SSVM Matriculation High Secondary School, Metupalayam. The second place is shared by 3 persons. Srinidhi MR, 7th standard, it is World School. Sarvesh Kumaresan, 8th standard, SSVM Metupalayam. Haripriya, 8th standard, PUMS, Metupalayam. Third place is shared by 4 persons. Priyanka, 8th standard, PUMS, Metupalayam. A. Anisha, 7th standard, PUMS, Unjapalayam. Milind Suresh, 8th standard, SSVM, Metupalayam. Deepa Jyoti C, 7th standard, Briksha International School. Drawing competition results for the second category, 9th standard to the 12th standard. P. Gautam Krishna, 9th standard, Government Higher Secondary School, Arasur. The first place is also grabbed by Anne-Marie Shahon, SSV Institution, Metupalayam. Second place is shared by 3 persons. T. Salvia, 9th standard, Bharat Public School, Palani. Kanishka S, 11th standard, SSVM, Metupalayam. R. Kajal Shri, 11th standard, Reach World School, Coimbatore. Third place is shared by 4 persons. R.S. Srinivashini, 9th A, Bharat Public School, Palani. V.M. Bhuvana, 10th standard, SSVM Institution, Metupalayam. Kirti Ritanya K, 9th standard, SSVM, Metupalayam. S.V. Pradakshana, 9th standard, SSVM, Metupalayam. Thank you. A. Anish, 7th standard, PUM School, Unjapalayam. Kindly get over to stage.
He had won the 3rd prize in the drawing competition. Now I would like to welcome Dr. Ramalata Marimuthu to give prizes for IEEE SS12 project contest. The first prize is won by a team, Vipin Surya, Akilan, Yogeshwar, Javis of the Frontline Academy. The project title is Radio Frequency Car. The second prize is shared by 2 projects. The first is Maulish R from Government Jairam Municipal Middle School, Gopi. The project title is Solar Panel and Automatic Street Light and Emergency Mobile Charger. And the second is Puarisan P from Government Model Higher Secondary School, Panchapati. The project title is Bluetooth Control Robot. Third prize is shared by 2 projects. The first is Yuvaraja of Government Model Higher Secondary School, Panchapati. The project title is Target Following Robot. The second is Harshit Kumar. The second is won by a team, Harshit Kumar Abhinav, Sanjay, Shaktivel, Kavan Ram of the Frontline Academy. The project title is Obstacle Avoiding Car. The fourth prize is shared by 2 projects. The first is Mohammad Siddiq Ali of Government Jairam Municipal Middle School, Gopi. The project title is Solar Emergency Charger and Light. And the second is Kavin R, PUMS, Unchapali. The project title is Firefighter. Frontline Academy. We request all the selected 4 teams to participate in the finale. I repeat, we request all the selected 4 teams to participate in the finale. Thank you, sir. Now I call upon Mr. Kannapiran, Coordinator, Galileo Science Club, to deliver the vote of thanks. சூரியனை போல பிரகாசிக்க வேண்டுமானால் சூரியனை போல முதலில் எரிவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். வாய்ப்புக்காக காத்திருக்காதே, உனக்கான வாய்ப்பை நீயே உருவாக்கிக் கொள்.
கனவு காணுங்கள், தூக்கத்தில் காண்பதல்ல கனவு. எது ஒன்று உன்னை தூங்க விடாமல் செய்கின்றதோ அதுவே கனவு. நம்பிக்கை நிறைந்த ஒருவர் யார் முன்னேவும் எப்போதும் மண்டியிடப் போவதில்லை. அறிவியல் ஒரு மனித இனத்துக்கான அழகான பரிசு. அதை சிதைத்துவிடக் கூடாது. சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் போது பல திறமைகளும் நம் கூடவே வெளிப்படுகின்றன. ஒரு முறை வந்தால் கனவு, இருமுறை வந்தால் ஆசை, பலமுறை வந்தால் அது லட்சியம். நம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அனைவருக்கும் திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. வெற்றி என்பது உன் நிழல் போல. நீ வெளிச்சத்தை நோக்கி நடந்தால் உன்னை பின்தொடர்ந்து வரும். பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும். இன்றைய நிகழ்வினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா ஆயிஷா நடராஜன் ஐயா அவர்கள். உண்மையாலுமே மிக சிறப்பானது ஒரு வாய்ப்பு நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிருக்கு. வாரம் ஒரு விஞ்ஞானி அப்படிங்கிற அந்த உரை தொடரை கட்டாயம் அனைவரும் பாருங்கள். ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியையும் மிக அழகாக, ஏன்னா பல புத்தகங்களை அவர் பல இரவு பகல் பாராது 24 மணி நேரமும் இந்த பணியினை செய்து நமது மாணவ செல்வங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிறார். அவரை இன்று புதுதில்லியினுடைய இந்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் கீழ் இயங்குகின்ற விக்யான் பிரசார் நிறுவனம், தமிழில் அறிவியலை பரப்புவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அறிவியல் பலகை, தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம் அவர்களோடு நாங்களும் இணைந்து கலீலியோ அறிவியல் கழகம் மற்றும் இந்த அருமையானதொரு நிகழ்வினை இங்கு நடத்துவதற்காக இந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம இங்க சார் கிட்ட பேசினோம், சுரேஷ் சார் கிட்ட. இது உங்கள் கல்லூரி. அறிவியல் சார்ந்த அனைத்து நிகழ்வுகளும் தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகளாக இங்கே நாம் தொடர்ச்சியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். கல்லூரியினுடைய நிர்வாகமும் முதல்வர் உட்பட இங்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அத்தனை பேராசிரியர் பெருமக்களும், அதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்கு கால்கடுக்க நின்று கொண்டிருக்கின்ற நமது கல்லூரியினுடைய வாலண்டியர்ஸ், தன்னார்வலர்கள் அனைவருக்கும் முத்தான நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வினை இங்கு மிகச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்கிய கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு முதலில் நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொண்டு, இந்த நிகழ்வினை மிகச் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று நாம் முதலிலே முன்னெடுத்த போது அறிவியல் பலகையினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா ஸ்ரீகுமார் ஒரு மீட்டிங்ல சென்னையில என்கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த கோயம்புத்தூர்ல நடத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்ன உடனே இதுவரைக்கும் அவர்கள் கோவையிலே ஒரு நிகழ்வினை நடத்த வேண்டும் என்று நம்மிடையே கேட்டால் முதல்ல நான் சொல்றது இடம், யாரை வச்சு நடத்த போறோம் அதெல்லாம் ரெண்டாவது. சார் நடத்திடலாம். முதல் விஷயம் அவர்கிட்ட நான் சொன்னது, சார் நடத்திடுறோம். எந்த இடம் என்பது இன்று மாலை 2 மணிக்குள் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதே போல 3 மணிக்கு வித்தின் 5 மினிட்ஸ்ல நான் சுரேஷ் சாருக்கு போன் பண்ணேன், சார் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும், எப்ப நீங்க பர்மிஷன் கேட்டு சொல்வீங்கன்னு கேட்ட உடனே சுரேஷ் சார் சொன்னது, சார் நம்ம நடத்தணும், பர்மிஷன் தான் கிடையாது, நீங்க கிராண்டட் சொல்லிட்டு வந்துருக்கீங்க, நம்ம நடத்திடலாம்னு சொன்னார். சோ அந்த அளவுக்கு நம் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர் இந்த கல்லூரி. அதே போல ஸ்ரீகுமார் சார், அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தினுடைய அறிவியல் அலுவலர் ஐயா லெனின் தமிழ்கோவன் அவர்கள். தன்னம்பிக்கை இல்லாத வாழ்வு ஒரு துடுப்பில்லாத படகை போன்றது, அது காற்றுக்கு அசையலாமே தவிர கரையை சென்று சேராது. லட்சியம் இல்லாத வாழ்வு ஒரு துடுப்பில்லாத படகு அப்படிங்கறத நான் அவரை பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு சின்ன பை வச்சிருப்பார், ஒரு சின்ன ஜோன்லா பை வச்சிருப்பார், அதிலே நூற்றுக்கணக்கான அறிவியல் சாதன பொம்மைகளை வைத்திருப்பார். பொம்மைகளை வைத்தே அறிவியலை மாணவர்களுக்கு புகட்டுவதை பல ஆண்டுகளாக அவர் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட முதல் முறை அவரை நான் சந்திச்சது 2012 டிரான்ஸ்ட் ஆஃப் வீனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வுல. அப்பதான் அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அத்துணை அந்த பொருட்களை எல்லாம் இன்னும் பொக்கிஷமாக பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார். ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனா அங்க ஒரு அறிவியல் சாதனம் கிடைச்சா அதை எடுத்து அவர் பார்க்கல போட்டுவார். அடுத்த நிகழ்வுல அந்த மாணவரிடம் காட்டுவார், அறிவியல் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது, நாம் அன்றாட வாழ்விலே கலந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவர் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும். ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தருணத்திலே உரித்தாக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போல கணேசன் ஐயா அவர்கள் நேற்று காலையிலேயே இங்க வந்துட்டாங்க நம்ம நிகழ்வுக்காக. என்கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டாங்க, என்ன கேட்டாருன்னா, சார் நான் போய் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணமா அப்படின்னு கேட்டாரு. சார்
ஜான்சன்ஸ் கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை. நேராக போறோம், நம்மளுக்கான அறை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும், நேரத்துக்கு உணவு வரும், சாப்பிட்டு நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக நடத்தலாம். நீங்க எந்த டென்ஷன் ஆகிக்காதீங்க. நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க, நான் வேற டிக்கெட் புக் பண்றேன், கவலையே படாதீங்க, வந்து ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொன்னேன். ஆனா நேத்து வந்தவரு காலையில ரெஸ்ட் எடுக்கல, வந்த உடனே ஈரோடு புத்தக திருவிழாவுக்கு சென்று அங்கே நமது அறிவியல் புத்தகங்கள் அதனுடைய படைப்புகளை பார்வையிட்டு வந்திருக்கிறார். ஆக இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்த கணேசன் ஐயா அவர்களை அன்போடு வரவேற்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அதே போல இந்த ப்ராஜெக்ட் சார் வந்து சுரேஷ் சார் பேசும்போதுதான் சொன்னாரு, அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்னைக்கு 13th அன்னைக்கு வச்சிருக்கோம் சார், நீங்க 13th 12ஆம் தேதி வைக்கலாம்னு நம்ம நினைச்சிருந்தோம். ஸோ அது வந்து டேட் வந்து 13 நம்ம வச்சுக்கலாம்னு சொல்லும் போது சார் வந்து ஆல்ரெடி நாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி வச்சிருக்கோமே, இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அந்த நிகழ்ச்சியோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம இணைத்திடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து அந்த நிகழ்ச்சியினை, அந்த ப்ராஜெக்ட், அந்த காம்படிஷனை வந்து மேடம் நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா மீட் பண்றேன். ஒரு நல்ல ஒரு கான்டாக்ட் அவங்களோட வந்திருக்கிற சாரும், அவரை நான் போன முறை நமது அன்பில் மகேஷ் அப்படி நம்மளுடைய கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நமது கோவைக்கு வந்த போது அவரை நான் சந்திச்சேன். ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சோம் நாங்க 2 பேருமே சார் எங்க நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அவரோட வந்திருந்த அவருக்கும் மேடம்க்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல இந்த கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர் ஐயா அவர்கள் இங்க இருக்காங்க. ஸோ நான் கேட்டேன், சார் நீங்க வாங்க மேல வாங்கன்னு. இல்ல சார் நான் ஒரு கிளாஸுக்கு போயிட்டு இடையில வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய பணியிலே சிரத்தை எடுத்து செய்பவர்கள் ஜான்சன் தொழில்நுட்ப கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஐயா உட்பட அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். அதோடு இந்த நிகழ்வினுடைய முத்தாய்ப்பாக நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற, முதலே சார் சொல்லிட்டாங்க சுரேஷ் சாரு, அதாவது எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு, பிளக்ஸ் அடிச்சாச்சு, வெல்கம் போர்டு வச்சாச்சு, எல்லாமே எவ்ரிதிங் ரெடி, இன்விடேஷன் ரெடி. நேத்து மதியானம் ஒரு 12 மணிக்கு ஸ்ரீகுமார் சார் போன் பண்றாரு, சார் டைரக்டர் சார் வந்து முன்னத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை வந்தாங்க, நைட்டு 8 மணிக்கு தான் சென்னைக்கு வந்தாங்க, வந்த உடனே இரவு வந்து ஒரு அவசர வேலையா டெல்லிக்கு வர சொன்னால காலையில 5-6 மணி ஃபிளைட் பிடிச்சி டெல்லி போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால சார் வரலன்னு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி. என்னடா இது, நம்ம எல்லா பள்ளிகளையும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டோமே, கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள், 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், அவங்க எல்லாரும் வரன்ட்டு இருக்காங்களே, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இறைவனுடைய கிருபையினால நேற்று திரும்ப அடுத்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு திரும்ப போன் பண்ணாரு ஸ்ரீகுமார் சாரு வரன்ட்டாரு. உண்மையாலுமே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம கை கெட்டிட்டு கொஞ்சம் அப்படி தூரமா போய் திரும்ப அது கிடைச்சா அந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குமோ அந்த மகிழ்ச்சி அந்த போன் கால நான் பார்த்தேன். உடனே நான் சுரேஷ் சாருக்கு போன் பண்ணேன், சார் வரான்னு சொன்னோன்னே அவரும் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது என்றால் அதுக்கு அவங்களும் இந்த நிகழ்வுகளை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்ததுதான். ஆக நமது விக்யான் பிரசார் நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர் ஐயா டாக்டர் நகுல் அரசர் ஐயா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை நல்ல ஒரு பலத்த கைத்தட்டலோடு நாம் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வினுடைய 2 முக்கிய சிறப்பு விருந்தினர்கள், ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த 75 இந்த வாரம் ஒரு விஞ்ஞானி நிகழ்வு ஆன்லைன்லயே நம்ம நடத்தி இருந்தோம்னா இதுக்கு ஒரு என்ன கிடைச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு வரவேற்பு. அடுத்து வந்து இந்த மாணவர்கள் அனைவரும் அவங்களுடைய பள்ளிகளுக்கு சென்று அந்த 74 விஞ்ஞானிகளையும் தேட வேண்டுவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு டாட்டை நம்ம வச்சிருக்கோம், ஒரு விதைத்தலை இங்க நாம் விதைத்திருக்கின்றோம். அதற்கு முத்தாய்ப்பாக இருந்த எழுத்தாளரும் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஐயா ஆயிஷா நடராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை பலத்த கைத்தட்டலை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையானது ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய அனைவருக்கும், அதை விட ரொம்ப முக்கியமா இந்த பள்ளிகளில் எல்லாம் நம்ம எப்பவுமே பள்ளிகளுக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்ம் போடுவோம். போட்ட உடனே முதல் கேள்வி என்ன கேட்பாங்கன்னா, எத்தனை மணிக்கு வரணும் சார் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அத்துணை முதல்வர்கள், தலைமை ஆசிரியர் பெருமக்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், நம்மோடு தொடர்ச்சியாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற லெனின் பாரதி உட்பட தீபா மேடம் உட்பட அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை அனைவரின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், வந்தே மாதரம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you, sir. Now I kindly request the gathering to stand up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा
चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ஒரு அறிவிப்பு. இந்த புத்தகம் அனைத்து இங்க பங்கேற்ற அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் வெளியில நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்க்ல நீங்க வாங்கிக்கலாம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் வித்யார்த்தி விக்யான் மந்தன் அப்படிங்கிற தேசிய அளவிலான அறிவியல் தேர்வு, அந்த தேர்வுக்கான ப்ரௌச்சர் இங்க இருக்கு. ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் மூலமா வந்திருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் இந்த ப்ரௌச்சரை கலெக்ட் பண்ணி உங்க ஸ்கூல் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுங்க. கட்டாயம் இந்த மாணவர்களை இந்த தேர்வை எழுதுவதற்கு உற்சாகப்படுத்துங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த ப்ரௌச்சரை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. I request the gathering to be seated for 2 minutes. I repeat, I requested the gathering to be seated for 2 minutes. I repeat, I request the gathering to be seated for 2 minutes. I request the faculty coordinators of the schools to receive the certificates of the registration desk. I request the gathering to be seated for 2 minutes.